السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اصل میں نے ان تمام چیزوں پر کبھی غور نہیں کیا، لیکن اب مجھے موقع ملا ہے تو میں ان باتوں پر غور کر رہا ہوں۔ یہ وادی سحر ہے، مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہم ماضی میں ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی پیچھے ہے اور ہم حال کے لوگ ہیں۔ ہمارا نقصان جو کچھ بھی ہوگا حال ہی میں جا کر ہوگا۔ اب ماضی، حال، مستقبل میں ان تمام باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اور دیکھو، غالباً اس کی ٹانگیں ختم ہو چکی ہیں، قاسم خان نے کہا۔ میں پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی ورنقاہت طاری ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس اس طرح کے انتظامات تو تھے نہیں کہ اس کی ٹانگوں کی مرہم پٹی کریں۔ جو کچھ فوری طور پر ہو سکتا تھا وہ کر دیا۔ لڑکی نے عجیب سی نگاہوں سے پانی کے اس برتن کی جانب دیکھا جو شاید مرنے والوں میں سے کسی ایک کا تھا، اور میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پانی کا وہ برتن اٹھا لیا۔ لڑکی نے بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلائے اور میں نے پانی کا برتن اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس نے دانتوں سے اس خاص قسم کی چمڑے کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر وہ بوتل منہ سے لگا لی۔ سارا پانی پینے کے بعد ایک دم اس پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے قاسم خان سے کہا، یہاں کیا ہنگامہ آرائی ہوئی ہے؟ ان 5 لاشوں میں سے ایک بھی یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ بھی مر گئی۔ نہیں، یہ زندہ ہے۔ کیسے پتا ہے؟ غور سے دیکھو۔ گویا تم اسے غور سے دیکھ رہے ہو۔ اس وقت میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مرنے والوں کی تعداد 5 یا 6 ہے، قاسم خان نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لباس کی پٹیاں پھاڑ پھاڑ کر اس کے ان زخموں پر کسی جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ کام تم سر انجام دو۔ بات چونکہ ایک لڑکی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر لڑکی کی زندگی بچانا ہر مرد کا کام ہے، چنانچہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ پھر قاسم خان نے دانتوں سے لڑکی کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ وہ لڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا اور ابھی اس نے لڑکی کے لباس سے منہ ہٹایا بھی نہیں تھا کہ لڑکی سانپ کی طرح پلٹی اور اس نے پوری قوت سے قاسم خان کے سینے پر لات ماری۔ قاسم خان اچھا خاصا طاقتور آدمی تھا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے غرائے ہوئے آواز میں کہا، ہر لڑکی ہر مرد کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، اور صورت حرام میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو لڑکی وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس بار اس نے ایک الٹی کلا بازی کھائی اور پھر ڈھپ سے زمین پر جا گری۔ بہتا ہوا خون لکیریں بناتا ہوا دور تک پھیل گیا۔ میں نے کہا، یہ جنگل کی بلی ہے، تمہارے ہاتھوں پٹیاں نہیں بنوائے گی۔ اسے یہ پٹیاں دے دو، ہو سکتا ہے یہ خود استعمال کر لے۔ پاک باز، صورت حرام کہیں کی۔ قاسم خان نے پٹیوں کا ڈھیر لڑکی کے سامنے لگا دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ تب لڑکی کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے ایک پٹی اٹھائی اور تھوڑی سی پیچھے کھسک کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے زخم پر یہ پٹیاں باندھنا شروع کر دی تھی۔ بہت دیر تک وہ یہ کام کرتی رہی۔ ہر آہٹ پر وہ وحشت زدہ ہرنی کی مانند چوک کر دیکھنے لگتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ اس کے بارے میں اندازہ لگانے لگے تھے۔ لڑکی کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ سندالی ہے، لیکن اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے ہر اس شخص کو سندالی سمجھ لیا تھا جس کے نقوش تھوڑے بہت جاذب نگاہ تھے یا یہاں کے مقامی باشندوں سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سندالیوں جیسی شکلوں کا کوئی اور قبیلہ آباد ہو۔ ہم بلا وجہ ہر ایک کو سندالی سمجھ رہے ہیں۔ لڑکی نے اپنے زخموں پر پٹیاں لپیٹ لیں۔ خون ان پٹیوں پر بھی آ گیا تھا، لیکن اب زیادہ خون بہنے کا امکان نہیں تھا۔ لڑکی اب بھی کافی چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے اور پوری طرح ہوش و حواس میں ہے۔ پھر میں نے کہا، اب بتاؤ اس کا کیا کریں؟ یہاں پڑی پڑی تو یہ مر جائے گی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے دشمن کتنے فاصلے پر ہوں۔ مگر یہ گونگی اور بہری ہے، ابھی تک اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ ہم کیسے اس سے معلوم کریں؟ دونوں ٹانگیں زخمی ہیں اس کی۔ کیا خیال ہے اسے ساتھ لے چکیں؟ لڑکی، کیا تو بولنا جانتی ہے؟ اگر بولنا جانتی ہے تو ہماری باتوں کا جواب دے۔ لیکن لڑکی نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ قاسم خان کہنے لگا، میرا خیال ہے اس وقت اس کے ساتھ ہم صرف ایک احسان کر سکتے ہیں۔ اس کی کن پٹی پر رکھ کر ایک گولی داغ دو، ورنہ اس کے دشمن نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے چونک کر قاسم خان کو دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ مار دی۔ تب میں نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ پرسکون ہوگی۔ قاسم خان نے کندھے سے رائفل اتاری تو لڑکی بے اختیار چیخ پڑی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں زندہ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں۔ لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ قاسم خان کے حلق سے ایک کہا نکل گیا تھا۔ دیکھا تم نے، اتنی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے، یہ زبان سے ایک لفظ نہیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے ترکیب نمبر 111۔ تو اے بولنے والی لڑکی، اب تو بتا کہ ہم تیرے لیے کیا کریں؟ تیرے دشمن اگر واپس آ گئے تو تیرا حساب کتاب کر دیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے اور اس میں ناکام رہے ہیں، مگر دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔
اسلحہ موجود ہے۔ اصل میں میرے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا، میرا مطلب ہے گولیاں، ورنہ جب تک میرے پاس گولیاں تھیں میں نے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ 3 دن سے میرا تعاقب کر رہے ہیں اور 3 دن کے بعد اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چلو تسلیم کر لیا، لیکن اب تمہاری ٹانگیں بیکار ہو چکی ہیں، ان کے بغیر تم کیا کر سکتی ہو؟ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، میرا گھوڑا بھی مر چکا ہے، کیا تم یہ 2 رائفلیں اٹھا کر مجھے دے سکتے ہو، وہ جو سامنے پڑی ہیں؟ میری نگاہ ان رائفلوں کی جانب اٹھ گئی۔ یہ مرنے والوں کی رائفلیں تھیں جو ہماری گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ میں نے قاسم خان کو اشارہ کیا اور قاسم خان نے آگے بڑھ کر دونوں رائفلیں اٹھائیں، پھر انہیں لڑکی کے پاس رکھ کر بولا، اب بولو۔ لڑکی نے دونوں رائفلیں دونوں ہاتھوں میں پکڑیں اور اس کے بعد پھر میں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ رائفلوں کو بیساکھی کی طرح بغلوں کے نیچے دبا کر وہ پھرتی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں ان کے سہارے چلی جاؤں گی، ایک بار پھر تمہارا شکریہ۔ اس نے واقعی رائفلوں کے سہارے سے کئی قدم آگے بڑھائے اور ہم دونوں حیران رہ گئے۔ بہرحال مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے کہا، سنو، ہمارے گھوڑوں میں سے تم ایک گھوڑا لے جاؤ اور جہاں دل چاہے لے جاؤ، ہم تمہاری زندگی چاہتے ہیں۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، نہیں، میں اپنی مدد خود کروں گی، تمہارا شکریہ ادا کر چکی ہوں۔ نہیں کر پاؤ گی، زخموں سے بہہ جانے والا خون آخر کار تمہیں بے ہوش کر دے گا۔ مگر میں نے کہہ دیا ہے تم میرے لیے جو کچھ کر چکے ہو، اگر وقت نے اجازت دی تو میں تمہیں اس کا صلہ ادا کر دوں گی۔ بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم مجھے مجبور کر سکو گے۔ ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اب تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ تم نے مجھے گھوڑا دینے کا وعدہ کیا ہے؟ ہاں، تو لاؤ مجھے ایک گھوڑا دے دو، تم اس پر سوار ہو جاؤ گی، دے کر دیکھو۔ قاسم خان، یہ بہت زیادہ بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہے، میرا خیال ہے اسے گھوڑا دے دو۔ قاسم خان نے تفریحاً ایسا کہا تھا۔ لڑکی کی جو کیفیت ہم دیکھ چکے تھے وہ صاف بتاتی تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بار بار اس انداز میں مڑ جاتی تھیں جیسے وہ اپنی غشی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قاسم خان نے گھوڑا لے جا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر دوسرا حیرت انگیز منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ رائفلوں کے بل پر اچھلی تھی اور ایک ماہر سوار کی طرح گھوڑے کی پشت پر جا بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ایک رائفل بلند کر کے اسے فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ابے ابے ابے، قاسم خان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اپنی رائفل سیدھی کر لی، لیکن میں نے اس کی رائفل پکڑ کر اسے اونچا کر دیا۔ کیا احمق پن کر رہے ہو؟ وہ سچ مچ گھوڑا لے گئی تو پھر تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے کیا؟ ہم کیا کریں گے آخر؟ عقل تمہاری ختم ہو گئی ہے قاسم خان۔ پہاڑوں پر 5 گھوڑے بھٹک رہے ہیں، ان مرنے والوں کے گھوڑے، ان میں سے کوئی گھوڑا ہمارے کام آ سکتا ہے، ان کا اسلحہ بھی موجود ہے۔ او واقعی؟ قاسم خان نے کہا، لو تم میرا گھوڑا پکڑو، میں اپنے لیے گھوڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر میں نے کافی آگے جا کر ایک خوبصورت گھوڑا اپنے قبضے میں کیا تھا۔ واپس پہنچا تو قاسم خان ان لوگوں کا اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء بھی اکٹھی کر چکا تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے۔ قاسم خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، کافی فاصلے تک وہ منہ سے آواز بھی نہیں نکال سکا تھا، لیکن پھر یہ خاموشی طویل ترین ہو گئی تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی نے ہماری کھوپڑیاں گھما کر رکھ دی ہیں، نہ جانے کون تھی، کس مصیبت کا شکار ہوئی تھی۔ ویسے جو کوئی بھی تھی حیرت انگیز تھی۔ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہونے کے باوجود یوں لگتا تھا کہ جیسے ان ٹانگوں کا تعلق اس کے وجود سے نہ ہو، نہ اسے اپنے زخموں کی پرواہ تھی۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ راستے طے ہوتے رہے، پہاڑ، ریتلے میدان، گھوڑوں کے قدموں تلے آتے رہے۔ پھر ہم دور سے ایک پہاڑی سلسلہ دیکھا، ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلہ جس کے درمیان ایک دراڑ بنی ہوئی تھی۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ کو چوٹی سے لے کر زمین تک درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ اگر یہ پہاڑی انسانی ہاتھوں کی تراش ہے تو ایک ناقابل تصور چیز ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے تھوڑے سے آگے بڑھے تو ہمیں پتھروں ہی سے بنی ہوئی وہ عمارت نظر آئی جسے عمارت نہیں کہا جا سکتا تھا، ایک عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ ہم رک گئے۔ قاسم خان نے کہا، تم نے دیکھا شہباز؟ ہاں، اس کا مطلب ہے یہاں انسان موجود ہوں گے۔ امکانات تو ہیں، مگر جگہ کون سی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آؤ دیکھیں۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے وہاں پہنچ گئے اور پھر ہم نے پتھروں کی اس عمارت کو غور سے دیکھا۔ خانقاہ کی سی کیفیت تھی، لیکن ویران خانقاہ میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں اس قدر سردی تھی کہ بدن پر کپ کپاہٹ کا سا احساس ہوا، جبکہ باہر کا موسم خاصا شدید تھا۔ یہ عمارت کی ایک حیرت ناک شکل تھی۔ ہم اسے اندر سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد باہر نکل آئے۔ قاسم خان نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ اس عمارت کو دنیا کی پراسرار ترین عمارت کہا جا سکتا ہے۔ دنیا کی پراسرار چیزیں تو یہاں اور بھی بہت سی نظر آئی ہیں۔ کیا تم وادی سحر میں کسی چیز کو معمولی سی چیز کہہ سکتے ہو؟ نہیں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ چکا تھا اور ادھر جو میں نے دیکھا تو مجھے ایک بہت خوبصورت جھیل نظر آئی۔ بہت زیادہ وسعتوں میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس قدر حسین تھی کہ زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے کنارے بہت سے درخت نظر آ رہے تھے اور قریب ہی پھول موجود تھے۔ درختوں میں پھل لٹکے ہوئے تھے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ قاسم خان دیکھنے لگا۔ دیکھو دوست، آج تک میں تمہاری تمام باتیں مانتا چلا آیا ہوں، اس وقت تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ بولو کیا؟ یہاں کم از کم ہم 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ اتنا تھک چکا ہوں میں کہ زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، جیسے دل چاہے کرو۔ واقعی صورتحال بڑی سنگین ہے اس وقت۔ اگر ہم نے اپنے جسموں کو سکون نہیں دیا تو ہم خود بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو۔ تو پھر قیام کے لیے یہ عمارت جو باقاعدہ ایک ایئر کنڈیشنڈ فلیٹ کی حیثیت رکھتی ہے، غسل کے لیے جھیل اور خوراک کے لیے اس کے کنارے اگے ہوئے درخت، اور کیا چاہیے؟ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایک خیال دل سے نہیں نکلتا تھا، وہ یہ کہ یہ سارا سلسلہ جادو کا ہے اور ہم جدید دنیا سے جادو کے ذریعے اس سحر زدہ سرزمین تک آئے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں۔ بہرحال خانقاہ کے ارد گرد کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ ہم نے یہاں ہر قیمت پر قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ درختوں سے پھل توڑ کر کھائے، جھیل میں نہائے۔ قرب و جوار میں ابھی تک کسی کی موجودگی کا کوئی شبہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ آس پاس کوئی آبادی بھی ہے یا نہیں۔ تقریباً کئی گھنٹے نہانے کے بعد ہم واپس خانقاہ میں پہنچے۔ خانقاہ کی ٹھنڈک ایک عجیب و غریب کیفیت رکھتی تھی۔ جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے اور ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ خانقاہ میں ایک گول سا سوراخ بنا ہوا تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا اور پتھر کی چٹان میں خود بخود پیدا ہو گیا تھا، لیکن پہلے ہم جس وقت یہاں آئے تھے تو یہ سوراخ تاریک پڑا ہوا تھا۔ اب اس سوراخ میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی سوراخ کی دوسری طرف موجود ہے، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ کس طرف موجود ہے، یہ بات حیران کن تھی۔ میں ادھر دیکھتا رہا۔ قاسم خان بھی اسی جانب متوجہ تھا۔ پھر اچانک خانقاہ کے دروازے میں، یعنی اس طرف سے جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے، کسی سائے کا احساس ہوا اور ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سیاہ کفن نما لباس میں ملبوس ایک بد شکل بوڑھی عورت وہاں کھڑی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بدن میں راشا تھا اور اس کی گردن اس طرح ہل رہی تھی جیسے وہ اسے جان بوجھ کر ہلا رہی ہو۔ پھر اس کی کھڑکھڑاتی آواز ابھری، دیوتاؤں کے گھر میں تمہاری ارمان کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں صدیوں سے عبادت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ ایک ویران مسکن ہے۔ یہاں ایسا نہ کرو، جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک پراسرار کیفیت جو ایک لمحے میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں اسے دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے کہا، بزرگ خاتون، ہم تمہارے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ جگہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ جوان سندالی، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہارا رکنا تمہارے لیے خطرے کا نشان ہو سکتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں یہاں جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تمہارے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم مشکلات پر قابو پانا جانتے ہیں، قاسم خان نے کہا، اور بوڑھی اسے گھورنے لگی۔ پھر بولی، تمہاری مرضی، میں نے تمہیں ہوشیار کر دیا، اب بیکار ہے، ہٹو، تھوڑا سا راستہ دو، سمجھے؟ وہ لرزتے قدموں سے اندر گئی اور قاسم خان اسے غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے بوڑھی کو ایک گوشے میں جاتے دیکھا۔ وہ 2 زانو بیٹھ گئی تھی اور پھر اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں جھکا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ قاسم خان دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے بڑی بھی، یہ سوراخ کے دوسری طرف کیا ہے اور یہ روشنی کیسی ہے؟ لیکن بوڑھی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے قاسم خان سے کہا، اس نے ہمارا یہاں آنا پسند نہیں کیا، اس لیے تم اسے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے گی۔ قاسم خان نے بوڑھی سے کئی سوالات کیے لیکن بوڑھی نے کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ بوڑھی اسی طرح ساکت پڑی رہی تھی۔ خانقاہ میں قیام کرنے کی بجائے ہمیں باہر کا منظر زیادہ حسین معلوم ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں اندر اس عمارت میں سردی بے پناہ تھی، جبکہ باہر کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ قاسم خان نے کہا، کیا خیال ہے شہباز؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اندر کی بجائے ہم باہر زیادہ پرسکون رہیں گے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ قاسم خان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ باہر آ کر وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کیا؟ وہ بوڑھی عورت نہیں ہے۔ کون؟ وہ جس کے پاس سے ہم آ رہے ہیں، خانقاہ کے اندر؟ ہاں۔ تو پھر کون ہے وہ؟ کوئی جوان لڑکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ نہیں، تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ تم نے اسے غور سے دیکھا تھا؟ 100%۔ میں نے غور نہیں کیا، لیکن اس نے بوڑھی عورت کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش مت کرو۔ یہاں میک اپ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا،
لیکن اس نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ مان لو گے؟ میں جب صورتحال بتاؤں گا تو مان لو گے؟ کیا صورتحال بتاؤ گے؟ سنو، اب بھی اگر تم پلٹ کر دیکھو تو یا تو خانقاہ میں کسی پتھر کے سوراخ سے یا دروازے سے گردن نکال کر وہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی۔ بہت زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اچانک پلٹ کر دیکھ لو، اس نے کہا، اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ در حقیقت ایک سایہ سا دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے قاسم خان کو دیکھا اور بولا، قاسم خان، کیا واقعی؟ ہاں یار، کہہ رہا ہوں کبھی کبھی قاسم خان کی بات بھی مان لیا کرو۔ مگر کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ اب اس کے لیے ایک اور تجربہ چاہو تو کر سکتے ہو۔ کیا؟ گھوڑوں پر بیٹھو اور یہاں سے نکل چلو۔ اتنا فاصلہ طے کریں گے ہم کہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ گھوڑے کسی جنگل کے درخت سے باندھو، واپس آ کر اسے دیکھو، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے قاسم خان کی یہ بات دلچسپ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت ہم خانقاہ کے دروازے پر آ گئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے جیسے یہاں سے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ اس وقت یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن بہرحال ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ قاسم خان کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن بہرحال وہ احمق نہیں تھا۔ کئی بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم نے خاصا فاصلہ طے کر لیا۔ پھر میں نے کہا، اب گھوڑے روکو گے نہیں؟ واپس خانقاہ بھی جانا ہے۔ ہاں، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں گھوڑے باندھ دو۔ اچھا خاصا پیدل مارچ کراؤ گے۔ چلو اب واپس چلیں، اس نے کہا، اور ہم چھپتے چھپاتے وہاں سے واپس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ شدت جوش سے ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ واپسی کے سفر میں نے دانت پیستے ہوئے قاسم خان سے کہا، تیری کیفیت بھی بہت عجیب ہے قاسم خان۔ کیوں؟ بس جب حماقتوں کے موڈ میں ہوتا ہے تو ایک سے ایک اعلیٰ پائے کی حماقت کرتا ہے۔ لیکن شہباز، اپنی فطرت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مطلب تمہارے اندر ایک خاص خوبی ہے، اگر میں کوئی ٹھیک کام کر لیتا ہوں تو تم میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہو، اور اگر کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو بس قاسم خان تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اول تو یار ہم اس منحوس پروفیسر کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے سال کھو بیٹھے ہیں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے اسی وادی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی کمبخت وادی میں مر جائیں گے۔ یقین کر، بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ یہ تو آسمانوں کی تاریخ ہے دوست، زمین پر اگر دہرا دی جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی غلطی نے ہی شیطان کو شیطان بنا دیا، ورنہ کیا عیش ہوں گے اس کے۔ لیکن بس آ گیا اپنے ہی جال میں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، تو مذہبی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ خیر ایسا نہ کہو، مذہب سے دور تو نہیں ہوا ہوں میں، کیا سمجھے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں بڑا تجسس تھا اور میں بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہ عورت بوڑھی ہے یا نہیں۔ طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم لوگوں کو لطف آ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم چھپتے چھپاتے خانقاہ پہنچ گئے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس پراسرار خانقاہ میں داخل ہوئے۔ خانقاہ میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ اب تو ہمیں اور بھی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اور قاسم خان نے خانقاہ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن پراسرار اور ویران خانقاہ میں واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے قاسم خان کو دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ سامنے کرتا ہوا بولا، خدا کی قسم یار، میں بس اب تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے بدستور جھلاتے ہوئے انداز میں کہا، اور قاسم خان ہنسنے لگا۔ پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ میرا تو کوئی خیال نہیں ہے، صرف ایک خیال ہے جس کی تکمیل تجھے کرنی ہے۔ ہاں بولو بولو، میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کچھ کہو گے وہ کروں گا۔ یار بس کیا بتاؤں، یہ اپنی دنیا تو تھی ہی شاطروں اور چال بازوں کی دنیا، لیکن ان پراسرار وادیوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جن کی تاریخ کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ خیر تم کہو، میں اس حماقت کا کیا کفارہ ادا کر سکتا ہوں؟ جاؤ دونوں گھوڑے لے کر آؤ۔ ارے باپ رے، مر گیا، قاسم خان کراہتا ہوا بولا۔ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واپس ان گھوڑوں تک جاؤں اور انہیں لے کر آؤں؟ تو اس خیال کو دل سے نکال دو، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور اگر تم نے اس خانقاہ سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو میں اس کی مخالف سمت اختیار کروں گا اور گھوڑے وہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ نہیں پیارے دوست، نہیں، میں وقت سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، لیکن ایک بات بھی میں کہہ دیتا ہوں، تمہاری شرط میں مان رہا ہوں، جاتا ہوں اور گھوڑے لے کر آتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس خانقاہ میں ذرا لمبا قیام کروں گا۔ میرے اندر اب ان پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹکنے کی ہمت نہیں ہے، چولہے میں جاؤ، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور قاسم خان منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ سزا اس کے لیے بہت بہتر تھی۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ بات تو واقعی سنگین ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بوڑھی عورت بقول قاسم خان کے جوان لڑکی بے شک نہیں تھی، لیکن تھی تو صحیح، اگر تھی تو کہاں گئی؟ دفعتاً مجھے اس جھیل کا خیال آیا جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اور میں نے دل میں سوچا
कि मुमकिन है बूढ़ी झील के पास हो। चुनाचे मैं बाहर निकल आया और कासिम खान के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कि एक बार इतना फासला तय करने के बाद इसे दोबारा फौरन ही इतना फासला तय करना पड़ेगा। वो बहुत देर में आएगा। यह अलग बात है कि वहाँ से घोड़ों पर बैठकर वो जल्दी वापस आ जाए, लेकिन इस दौरान मैं झील का जायजा ले सकता था। खूबसूरत और हसीन झील दूर दूर तक बिखरी हुई थी। इसके किनारे दरख्तों की बहुतात थी और इन दरख्तों में फूल लगे हुए थे। अचानक ही न जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे इस पुरस्रार जादू नगरी का ये हिस्सा भी खासा पुरस्रार हो, वरना यहाँ इन दरख्तों के फलों का क्या किस्सा है। बहरहाल झील का ये दिलकश मंजर बेहद हसीन था। अभी दूर दूर तक कासिम खान का कोई पता नहीं था। चुनाचे काफी देर तक झील के पास गुजार कर और कुछ फलों को समेटकर मैं वापस खानकाह में आ गया। अब इतनी बदली इखलाकी तो नहीं कर सकता था कि कासिम खान के बगैर फलों को खाना शुरू कर देता। फलों को एक जगह रखकर मैंने सोचा कि एक बार फिर जरा खानकाह का जायजा ले लिया जाए, और इस बार मैं इसका जायजा बड़ी गहरी निगाहों से लेता रहा। फिर अचानक ही मेरी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये वो दोनों राइफलें थीं जो मैंने इस जख्मी लड़की को दी थीं, और वो इन्हें बैसाखियां बनाकर घोड़े की पुष्ट पर बैठकर हवा हो गई थी। मैंने 100% पहचान लिया, यही वो राइफलें थी। मेरे खुदा, मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। ये लड़की थी या छलावा, और फिर राइफलों की यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है। लाख कोशिश के बावजूद मैं कोई फैसला नहीं कर सका था। कासिम खान वापस आ गया, और जिस हाल में वापस आया इसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने थोड़ी ही दूर से इसे देख लिया था। एक घोड़े की पुष्ट पर ऊंधा लेटा हुआ था, दूसरा घोड़ा इसके साथ साथ चला आ रहा था। रफ्तार इतनी सुस्त थी कि घोड़े पर बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर इंसान थका हुआ ना हो, करीब आने के बाद भी वो घोड़े से नीचे नहीं उतरा था। मैंने इसके करीब पहुंचकर कहा, क्या मर गए? मरने की कोशिश कर रहा हूँ। कामयाबी कितनी देर में हासिल हो जाएगी ये तो अल्लाह ही जानता है। घोड़े की पीठ पर मरोगे या नीचे आकर? मरना तो नहीं चाहता, नीचे आकर चाहता हूँ, मगर उठने को दिल नहीं चाह रहा। अभी 1 मिनट, मैंने कहा, और अचानक ही घोड़े के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ रसीद करना था कि घोड़ा दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और कासिम खान बड़े इत्मीनान से नीचे आ रहा। अलबत्ता घोड़े ने दुलत्ती मारी थी और इससे कासिम खान बच गया था। फिर वो फुर्ती से खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। ये क्या हरकत? घोड़े से उतारने का एक आसान नुस्खा, मैंने जवाब दिया, और कासिम खान गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, नहीं मरूंगा। क्या मतलब? कहा ना नहीं मरूंगा। क्यों? इरादा मुलतविया कर दिया? अरे नहीं मरूंगा तो फिर कैसे मरोगे? तुम अगर चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो तुम खुद सोचो कि तुम अकल से पैदल हो। मतलब ये वादी ये शहर है। हाँ है, और हम माजी में सफर कर रहे हैं। तो क्या मैं माजी में मर जाऊंगा? इसने कहा और मैं चौंक कर इसकी सूरत देखने लगा। फिर दफतन ही मेरे हलक से एक कहकहा निकल गया, यार कासिम खान, तू बहुत चालाक है और तुम इंतहाई अहमक। अच्छा बकवास मत करो, चलो घोड़े बांधो। ये काम भी मैं करूं तो और क्या मैं करूं? देखो, पहले काम की तो तुमने मुझे सजा दी थी। हाँ तो फिर अब मैं वो सजा पूरी कर चुका हूँ। ये आखिरी टच है, सवाल ही पैदा नहीं होता। होता है? नहीं होता। तो फिर ठीक है, छोड़ दो खुले घोड़े, मैंने कहा, और कासिम खान गुस्सीले अंदाज में मुझे घूरने लगा। फिर बोला, खुदा की कसम खाता हूँ घोड़े नहीं बांधूंगा, चाहे ये भाग ही क्यों ना जाए। मेरा क्या है, मैं राह भक बनकर इस खानकाह में बैठ जाऊंगा और तुम मुझे नहीं ले जा सकोगे। अब जरा कुछ ज्यादती महसूस होने लगी थी, चुनाचे मैंने घोड़ों को बांधा और हम दोनों अंदर आ गए। कासिम खान ने फलों के अंबार देखे तो खुश होकर इन पर झपटा और ठंडी जमीन पर लेटकर फल खाने लगा। फिर बोला, जिंदगी में ये लुत्फ भी हासिल होगा कभी, ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वैसे बात यह है कि वाकई बहुत लुत्फ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, मैंने तो अचानक ही सोचा था, बात समझ में आती है और सच्ची लगती है। कौन सी बात? हम माजी में मर नहीं सकते। एक नया तस्वुर, नया ख्याल था और मैं खुद भी इस बारे में सोच रहा था। वाकई अगर हम वादी शहर में सफ़र कर रहे हैं तो मौत तो हमें मुस्तकबिल में आएगी, यानी इस वक्त में जब हम अपना अमल तय कर रहे होंगे। यहाँ तो सिर्फ एक दीदावर की हैसियत रखते हैं और थोड़े से बाअमल भी हैं। कासिम खान फल खाता रहा और मैं सोचता रहा। फिर मैंने कहा, कासिम खान, एक अजीब बात बताऊं तुम्हें? यहाँ सारी बातें ही अजीब हैं, और कोई अजीब बात है तो वो भी बता दो। एक गोशे में मुझे वो बंदूकें मिल गई हैं। कौन सी बंदूकें? वही जो जख्मी लड़की ने लेकर आई थी। क्या? कासिम खान उछल कर बैठ गया। हाँ। ओ मेरे खुदा, क्यों, क्या हुआ? एक बात मैं भी तुम्हें बताऊं? चलो तुम भी बता दो, मैं कब मना कर रहा हूँ। वो जख्मी लड़की जो हमें मिली थी ना? हाँ। इसके दाहिने हाथ पर एक तिल था, और मैं तुम्हें सच बताऊं, इस बूढ़ी औरत पर मुझे भी शुबा हुआ था कि वो बूढ़ी औरत नहीं है। वो इसके हाथों को देखकर हुआ था। मतलब
मतलब ये कि इसके हाथ बहुत खूबसूरत और नौजवान हाथ थे। इसने अपना पूरा रूप बदल लिया था, लेकिन हाथों पर तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं की थी। और अब मुझे याद आ रहा है कि इन हाथों पर एक तिल भी था। नामुमकिन है। अब तुम जो कुछ भी कह लो या कुछ और कह लो, लेकिन मैं अपनी बात सच कह रहा हूँ। मगर वो तो जख्मी थी। क्या कहा जा सकता है वो जख्मी ना हो? वैसे तुम्हें एक बात याद है क्या? जब वो वहाँ पड़ी हुई थी और ऐसे पड़ी हुई थी जैसे मर गई हो, तो हमने इसे गोली मारने का फैसला किया था। हाँ, और इसके लिए तैयार भी हो गए थे। बिल्कुल। और वो अचानक उठकर बैठ गई थी। हाँ, जिस तरह वो उठकर बैठी थी, इससे क्या तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो जख्मी थी? मैंने इतना गौर नहीं किया, मगर मैंने गौर किया है। तुम्हारा मतलब है कि वो जख्मी नहीं थी? बिल्कुल यही मतलब है मेरा। और ये भी मतलब है तुम्हारा कि ये वही लड़की थी। 100%। खैर 100% तो मत कहो कमीने आदमी। मैंने तुम्हारे बगैर फल नहीं खाए और तुम मुझे पूछे बगैर फल खाते जा रहे हो। अरे वाकई, कासिम खान ने शर्मिंदगी से कहा। और इसके बाद हम फल खाते रहे। पेटों में वजन पहुंचा तो बदन ढलने लगे और हम खानकाह की ठंडी जमीन पर लेट गए। वाकई ये जमीन इस वक्त पुरलुत्फ बिस्तर महसूस हो रही थी, और न जाने कब इस पुरलुत्फ बिस्तर पर हमें नींद आ गई, गहरी और पुरसुकून नींद। फिर हम सोते रहे और वक्त गुजरता रहा। जब जागे तो रात हो गई थी। खानकाह में इसी तरह मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था और एक पुरस्रार माहौल महसूस हो रहा था। तबीयत पर एक अजीब सा बोझ सवार था। फल मौजूद थे, पेट तो भरा जा सकता था। इसके अलावा झील के कुर्बो जवार में फैले हुए जंगल में जानवर भी मिल सकते थे, लेकिन रात इतनी हो गई थी कि अब शिकार का मूड नहीं था। अचानक ही फिर कासिम खान ने कहा, शहबाज, हाँ चलो झील पर नहाएंगे। मेरा दिल भी यही चाह रहा है। पसीने और थकन ने बदन बोझल कर दिए हैं। नहाने के बाद तबीयत खुशगवार हो जाएगी। चलो। मैंने बाहर निकलकर घोड़ों को देखा और फिर इनकी लगामें खोल दी, ये सोचकर कि वो भी चल लेंगे। वफादार जानवर मालिकों का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए हमें इस बात की उम्मीद थी कि घोड़े हमें छोड़कर भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी खुराक लेकर वापस यहीं आ जाएंगे। घोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक थोड़े से आगे गए और जंगल की घास चरने लगे, जबकि हम दोनों दरख्तों के पास पहुंच गए और वहां अपने लिबास उतारने लगे। लेकिन अभी ठीक तरीके से लिबास उतारे भी नहीं थे कि हमें गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ थी। हम दोनों चौंक कर एक तरफ संभल गए और फिर हमने झांक कर झील की तरफ देखा। सितारों की मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। बेशक चांद नहीं निकला था, लेकिन सितारों की रोशनी में हम दूर दूर तक का मंजर, और हमें झील में एक शोला लपकता हुआ नजर आया। ये वही हसीन लड़की थी जो अब झील में नहा रही थी। इसका राहबाहों का लिबास झील के किनारे रखा हुआ था। दफतन कासिम खान ने कहा, देखा तुमने? यार बड़ी शातिर लड़की है। क्या ख्याल है हम भी इसके साथ शतरंज खेलें? कैसे? मैं इसके कपड़े उठाकर लाता हूँ। नहीं कासिम खान, ये गैर इखलाकी हरकत है। ओ मेरे प्यारे भाई साहब, ये तुम अचानक इखलाकी कैसे हो गए? हम माजी में सफर कर रहे हैं, जबकि हमारा इखलाक हाल में, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि मुस्तकबिल में खराब हुआ था। माजी में इस इखलाक को खराब नहीं होना चाहिए। कासिम खान ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने कहा, तो फिर बस देखते रहो क्या होता है। देखना बद इखलाक नहीं है। कासिम खान मुझे घूर कर बोला, ओ गधे, तू वहां जाएगा, इसका लिबास उठाएगा तो वो क्या तुझे देख नहीं लगी? और फिर हमें तो ये भी अंदाजा नहीं है कि वो है क्या शय। जो कुछ भी है, खुदा की कसम लाजवाब है, कासिम खान ने गुनगुनाते हुए कहा। दूसरी जानब लड़की की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। न जाने क्यों मुझ पर इखलाकियात का भूत सवार हो गया था और मैं इसे देखने से गुरेज कर रहा था। फिर मैंने इसे मुखातिब किया, कासिम खान बोलो, तेरा इखलाक कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया? क्यों? हमने हर तरह के जराइम किए, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं की। इससे पहले हम ऐसी किसी कैफियत का शिकार भी तो नहीं हुए। तो फिर इंसानियत कोई चीज होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रहा है। आंखें बंद कर लूं क्या? बिल्कुल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि पहले इसने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और इसने कामयाब नहीं हो पाएगी, तो मैं इसे नाकाम ही तो कर रहा हूँ। वो बोला और मुझे हंसी आ गई। मैंने इसे घूरते हुए कहा, कासिम खान तू वाकई बहुत बदल गया है। यार क्या करूँ, वो एरा और एला थी, वो भी छिन गई। अब कोई ना कोई तो मरकज़े निगाह हो। लेकिन ये वाकई एक पुरस्रार नहीं है। ये लड़की? हाँ। वैसे कासिम खान तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो ये लड़की हो सकती है जिसे हम सहारा देकर घोड़े पर बिठाया था और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई थी? कुछ नहीं कहा जा सकता। शक्लो सूरत से तो वो नहीं लगती, लेकिन बड़ी शातिर और चालाक है ये। मुझे तो पहले भी इस पर शुबा हुआ था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की की गुनगुनाहटें अब भी सुनाई दे रही थी। फिर जब वो झील से बाहर निकली तो मैंने कासिम खान का गिरबान पकड़कर इसे आगे खींच लिया। अब इससे ज्यादा बदइखलाकी की इजाजत मैं इसे नहीं दे सकता था। चुनाचे हम दोनों वहां से थोड़ी दूर हट गए ताकि लड़की लिबास पहन ले।
یہ فیصلہ میں نے دل میں کر لیا تھا کہ لباس پہننے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم اسے مخاطب کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہم نے اتنا وقت صرف کیا جتنے وقت میں وہ لباس تبدیل کر لے، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے تو لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اور قاسم خان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، تحت نظر اس کا پتہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ قاسم خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، باپ رے باپ، اب تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ وہ چھلاوا ہے اور اسے تلاش کرنا ممکن کام نہیں ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، قاسم خان یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ نہ وہ چھلاوا ہے نہ اسے تلاش کرنا مشکل کام ہے، مگر کیسے؟ آؤ، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر جھیل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں لڑکی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں نے جھک کر زمین کو دیکھا، لیکن یہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے لڑکی کے بارے میں کچھ پتا چل سکے۔ قاسم خان نے ایسا زوردار کہا لگایا تو میں نے جلا کر کہا، کیوں دانت پھاڑ رہے ہو؟ جناب جاسوسی فرما رہے تھے نا؟ آپ کا خیال تھا کہ آپ اس کے قدموں کے نشانات تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ہاں، میرا یہی خیال تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ حضور والا، وہ بھی کوئی اونچی ہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ آئیے، ذرا آگے آئیے، نشانات یہاں نہیں، ہو سکتا ہے آگے مل جائیں گے۔ ہم دونوں آگے بڑھنے لگے، لیکن حقیقت میں مجھے اس وقت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی کیونکہ کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا اور میدان صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا، کمبخت پھر بیوقوف بنا گئی، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور اب مزید جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، کیا سمجھے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ قاسم خان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آؤ۔ کہاں؟ خانقاہ کی طرف۔ میں نے قاسم خان سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس بات کے امکانات میرے ذہن میں تھے کہ ممکن ہے لڑکی ہمیں دوبارہ خانقاہ میں ملے۔ چنانچہ ہم تھوڑی دیر کے بعد خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم نے خانقاہ کے گوشے گوشے کو چھان مارا تھا، لیکن وہ بوڑھی نظر نہیں آئی تھی جس کے بارے میں باہر جا کر قاسم خان نے کہا تھا کہ وہ بوڑھی نہیں بلکہ کوئی نوجوان لڑکی ہے، اور اس کا جواز بھی پیش کیا تھا۔ غرض یہ کہ اس بار بھی ہم خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ خانقاہ میں کون سی جگہ اندر داخل ہونے کے لیے ہے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس سے کوئی باہر نکل کر جا سکے۔ سامنے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو خانقاہ بند ہو جاتی تھی۔ ہم اندر داخل ہو گئے اور پھر خانقاہ کے اندرونی کمرے میں پہنچے۔ ہمارے ذہنوں کو شدید جھٹکا لگا۔ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ کافی مقدار میں یہ خون بہہ چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چھرا مار کر قتل کیا ہو۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خون آلود چھرا بھی پڑا ہوا تھا۔ کچھ اور قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے جھیل پر نہا رہی تھی۔ قاسم خان کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ برا ہوا، مگر اسے قتل کس نے کیا؟ پتہ نہیں، قاسم خان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ میں بھی بڑا افسوس کر رہا تھا۔ قاسم خان نے کہا، کاش یہ ہمیں اپنے بارے میں بتا دیتی تو ہم اس کی مدد کرتے، بھلا ہمیں کیا پڑی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچاتے۔ واقعی یار، بڑا افسوس ہوا یہ جان کر۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ… پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اچانک ہی میں نے چونک کر کہا، قاسم خان، ہاں، اسے قتل کرنے والا بھی کوئی ہوگا۔ تم یقین کرو میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، میں اس لڑکی کے لیے دکھی ہوں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو اسی خانقاہ میں جلا دیتے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر قاسم خان سے پوچھا، جلا دیتے ہیں اس لڑکی کو؟ مطلب کیا ہے یار؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، قاسم خان نے کہا، اور اس کے بعد اس نے یہاں ایسی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں جو بآسانی جل سکتی تھیں۔ میں اس کی یہ کارروائی دیکھتا رہا، لیکن اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک قاسم خان ایسی چیزیں جمع کرتا رہا۔ ان چیزوں کو اس نے لڑکی کے گرد جمع کر دیا۔ پھر واقعی اس نے ان چیزوں میں آگ لگا دی۔ شعلے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ قاسم خان میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ پھر وہ خانقاہ سے بھی باہر نکل آیا اور ہم خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ میں نے قاسم خان سے کہا، میرا خیال ہے اب تم اس لڑکی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ قاسم خان ہنس کر بولا، سمجھا نہیں؟ تم بھی اب پراسرار حرکتیں کر رہے ہو۔ یار ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ تم بے حد طاقتور آدمی ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ واقعی دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ تمہاری جسمانی قوتوں کا میں بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا؟ لیکن تمہاری کھوپڑی میں کچھ نہیں ہے۔ آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں۔ پہلے تمہیں اپنے آپ سے ذہین سمجھتا تھا، لیکن اب اپنے آپ کو تم سے زیادہ ذہین سمجھ رہا ہوں۔ اس بے وقوفی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکی اب بھی زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی اب بھی زندہ ہے؟ مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ لاش لڑکی ہی کی ہے۔ اور یہ لڑکی جانتے ہو کون ہے؟ جی نہیں، میں نہیں جانتا۔ 100% وہی لڑکی ہے جو ہمیں زخمی حالت میں ملی تھی، اور شاید اس وقت بھی اسے صرف گھوڑا درکار تھا، باقی اس نے ڈرامہ کیا تھا۔
कासिम खान बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ होगा अभी देखते रहना। वो इस वक्त लाश नहीं थी, बल्कि इसका जख्म ऐसा ही था जैसा इस वक्त हमने इसे अपाहज लड़की की शक्ल में देखा था। वो कोई बहुत ही बड़ी शात्रा है। अभी कासिम खान यही जुमला अदा करने पाया था कि कासिम खान के दरवाजे से कोई बाहर निकला, जो कासिम खान के पास से गुजरा। दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी और बाहर निकलने वाला हमारे पास पहुंचकर रुक गया और फिर इसकी आवाज उभरी, रब्बे अजीम तुम्हें गारत करे। मैंने चौंक कर देखा, वही लड़की थी, वाकई वही लड़की थी जो हमें पहले जख्मी हालत में मिली थी। कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। फिर इसने कहा, तुमने खानकाह को आग लगा दी, मेरा ठिकाना जला दिया तुमने। रूहों का कोई ठिकाना नहीं होता डियर, तुम तो एक रूह हो, एक भटकती हुई आवारा रूह जो कहीं और किसी भी जगह पर अपने आप को मुंतकिल कर सकती है। तुम्हें भला ठिकाने की क्या जरूरत है? जंगली हो, जाहिल हो, कमीने हो। जानती हो इन गालियों के जवाब में तुम्हारे इन गुलाबी रखसारों पर इतने थप्पड़ लगा सकते हैं कि इनका रंग सुर्ख हो जाए। हाँ हाँ, मार लो ना मुझे, मारने ही के शौकीन हो ना, तो फिर तुमने ये तमाम हरकतें क्यों की हैं? तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, क्योंकि हम में से नहीं हो। तुम बिल्कुल अलग किस्म के लोग हो, मगर चालाक और ज़हीन। गुड गुड, वेरी गुड। अब क्या प्रोग्राम है? बेवकूफ बनाने की कोई नई कोशिश? नहीं, सुनो, मैं तुमसे ताउन करना चाहती हूँ, क्या समझे? करोगे मुझसे ताउन? पता नहीं तुम ताउन किसे कहती हो, कासिम खान बोला। लड़की ने गुर्राई हुई आवाज में कहा, आओ मेरे साथ। हम दोनों इसके साथ आगे बढ़ गए थे। खानकाह के दरवाजे शोलों की जुबानें बाहर लपक रही थीं। लड़की मुझसे चंद कदम आगे चल रही थी और मैं इसका जायजा ले रहा था। दिलकश बदन की मालिक थी। हालांकि जो लिबास इसने पहना हुआ था वो ऐसा नहीं था कि इससे इसका बदन नुमाया हो, लेकिन हवा के वो आवारा झोंके जब इसके लिबास को इसके जिस्म से चिपका देते थे तो इसके बदन की लताफतें नामाया हो जाती थीं। मैं सोच रहा था कि वो बात करे। वो खामोशी से आगे बढ़ रही थी। फिर इसने काफी फासला तय कर लिया और ये फासला तय करने के बाद वो झील की मुखालिफ समत पहुंच गई। यहाँ बड़ी बड़ी भूरी चट्टानें बिखरी हुई थी जिनके अतराफ में सब्जाजार फैले हुए थे। यह इलाका तो बेशक बड़ा ही खूबसूरत था। मैं इंतजार करता रहा कि वो रुके, फिर अपने बारे में बताए। फिर अचानक इसने पलट कर कहा, मेरा नाम सलालिया है। फिर वो एकदम चौंक पड़ी। इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? इसके इन अल्फाज ने मुझे भी चौंका दिया। मैंने पलट कर हैरानी से पीछे देखा। कासिम खान मौजूद नहीं था। मैं लड़की की तरफ आंखें फाड़ने लगा, लेकिन अचानक ही मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। जिस जगह मैं खड़ा था यहाँ एक बड़ी सी चट्टान नजर आ रही थी। मैंने दौड़कर चट्टान की दूसरी जानिब देखा। दूसरी जानिब गहरी खाइयां थी, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी मैं इधर झांक ही रहा था कि अचानक दौड़ते हुए आदमियों की आवाजें करीब पहुंची और इसके बाद मुझ पर कई फायर हुए। जिंदगी बचाने के लिए इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं था कि मैं बर्क रफ्तारी से इस खाई में कूद जाऊं। खाई में मैं इस तरह कूदा कि अपने आप को ना संभाल सका। खासी चोट लगी थी और लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं गया था कि वो मेरे सर पर पहुंच गए जिन्होंने मुझ पर फायरिंग की थी और जिनके कदमों की आवाज मैंने सुनी थी। बहुत ही चौड़े चकले जिस्मों के मालिक खतरनाक सूरत वाले लोग थे, जिनकी शख्सियत से ही अंदाजा होता था कि वो बहुत बेरहम और कोई खतरनाक अमल कर डालने वाले हैं। उन्होंने बंदूकों की नालियां मेरे बदन से लगा दी। मेरे तन बदन में आग लग रही थी। मैंने इनको देखा, इनकी तादाद 4 थी। फिर मैं गुर्राई हुई आवाज में बोला, और तुम्हें यह अंदाजा है कि तुम्हें तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा मिल सकता है? हटाओ, बंदूकें हटाओ। लेकिन मेरे इन अल्फाज पर इनमें से एक ने बंदूक की नाल मेरे पेट में चबोते हुए कहा, अब तुम उठकर खड़े हो जाओ, वरना बदन के सुराख गिने भी नहीं जा सकेंगे। इसके लहजे में जिस कदर गुर्राहट थी, इसका अंदाजा एक लम्हे में मुझे हो गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो जो कुछ कह रहे हैं इसे करने की हिम्मत रखते हैं। अलबत्ता ये एहसास मुझे हुआ था कि इनके चेहरे के नकूश मकामी लोगों जैसे नहीं थे। पता नहीं क्यों मुझे कासिम खान पर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी हमाकत पर भी कि इस तरह आसानी से इनके चुंगल में फंस गया। गलती मेरी ही थी, मुझे होशियार रहना चाहिए था। मुसलसल धोखे खा रहा हूँ, इससे बात के इम्कानात भी हैं कि यह सब कुछ भी लड़की ही का किया धरा हो। बस इस बात से जहन पर दीवानगी सवार कर दी। मैंने बंदूक वाले की नाल पकड़ी और दूसरे लम्हे इसे जोर से झटका दिया। शायद कुछ ज्यादा ही ताकत सर्फ हो गई थी कि बंदूक वाला मेरे सर से गुजरकर दूसरी जानिब गिरा था। लेकिन बकिया 3 अफराद ने बस बदहवासी में गोली चला दी। गोलियां चली और मैं बाल बाल बचा। छीनी हुई बंदूक चूंकि मैंने नाल की तरफ से पकड़ी हुई थी और मैं इसे सीधा किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैंने जमीन पर लोट लगाई और बंदूक को लाठी की तरह घुमाया। इनमें से 2 के पांव बंदूक की लपेट में आ गई और वो बुरी तरह गिरे, लेकिन तीसरा ने उछलकर खुद को बचा लिया था और चीखते हुए दोबारा गोली चला दी थी। अलबत्ता मैं अब होशियार हो चुका था, चुनाचे गोली की आवाज के साथ ही अपनी जगह छोड़ दी।
اس لیے گولی مجھے تو نہ لگ سکی، البتہ وہ جس کی بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور میرے پاس سے گزر کر دوسری طرف گرا تھا اور خود کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھا، اس گولی کی زد میں آ گیا۔ گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ میری نگاہ بے اختیار اس لڑکی کی جانب اٹھ گئی جس نے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہی سب کچھ تھا کہ ممکن ہے یہ لڑکی ہی کی آدمی ہو اور یہاں لا کر اس نے ہمیں اس کے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی ہو، لیکن اب میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں جان بچانے کے لیے دوڑ پڑوں، چنانچہ میں نے سنبھل کر ایک چٹان کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ میری بندوق کی زد میں آ کر جو لوگ گرے تھے وہ اب سنبھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے مجھ پر اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں، لیکن اب میں ان کے نشانے پر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ان کے نشانے سے بچنے کے لیے زگ زیگ بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے ایک بڑی چٹان کی آڑ مل گئی اور اس کے پیچھے پہنچ کر سب سے پہلے میں نے بندوق سیدھی کی اور پھر اپنی طرف دوڑ کر آنے والوں میں سے ایک کو نشانہ بنا لیا۔ اپنے ایک ساتھی کے گرتے ہی انہیں عقل آ گئی اور پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے۔ اب میں خونی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو سامنے سے آ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے بائیں سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میں سانپ کی طرح پلٹ پڑا۔ اگر وہ سریلی آواز میرے پاس نہ ابھرتی تو یقینی طور پر وہ بھی گولی کا شکار ہو جاتی۔ یہ وہی شیطان لڑکی تھی جس نے اپنا نام سلالیہ بتایا تھا۔ چنانچہ سلالیہ دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی اور اس نے کانپتے ہوئے کہا، اس طرح تم اس کے چنگل سے نہیں نکل سکو گے، مجھے اپنی گرفت میں لے لو اور اپنی ڈھال بنا لو۔ ان سے کہو کہ وہ اپنی بندوقیں پھینک دیں ورنہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ لڑکی کے الفاظ نے ایک بار پھر میرے ذہن کو عجیب سے چکر میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ خانقاہ کی بیٹی؟ وہ لوگ میری زندگی بچانے کے لیے بندوقیں پھینک دیں گے۔ لڑکی؟ پھر کوئی نئی چال چل رہی ہو؟ دیکھو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو ورنہ، لڑکی نے کہا، اور اس بار میں نے شدت نفرت سے اس کے خوبصورت بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ رائفل کا بٹ اپنی بغل میں دبا کر میں نے ان دونوں کو دیکھا جو زمین پر چھپکلی کی طرح رینگتے ہوئے اس سمت آ رہے تھے۔ چنانچہ میں نے بندوق سیدھی کر لی اور ان میں سے ایک کا نشانہ لینے لگا، لیکن یہ بھول گیا کہ شیطان لڑکی کوئی عمل کر سکتی ہے۔ اسی وقت میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایسی زوردار ضرب لگی تھی میرے سر کے پچھلے حصے میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ چکرائی ہوئی آنکھوں سے میں نے لڑکی کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر سے میرے سر پر دوسری ضرب لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دوسری ضرب لگی اور بندوق میرے ہاتھ سے نیچے جا پڑی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہوش آیا کب تھا۔ البتہ جب ہوش آیا تو تیز دھوپ اور گرم ہوا میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اوپر نگاہ دوڑائی۔ سورج میرے سر پر چمک رہا تھا اور اس کی تپش اور تیز روشنی مجھے تیر کی طرح اپنی آنکھوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی تو سر کی پشت کے زخم نے احتجاج کیا اور میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ اب میری نگاہوں کے زاویے بدل گئے تھے اور میرے سامنے کوئی لمبی لمبی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لکڑی کے موٹے موٹے تنے ہیں۔ پتلے درختوں کے تنوں کو جوڑ جوڑ کر پنجرے بنائے گئے تھے اور ایسے ہی ایک پنجرے میں مجھے قید کر دیا گیا تھا۔ لکڑی کے یہ تنے چاروں طرف سے میرے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے۔ چھت بھی انہی تنوں کی بنی ہوئی تھی اور دھوپ سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ دروازے کو لکڑی کے موٹے حصے سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ میرے قرب و جوار میں ایسے بہت سے پنجرے بنے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ پنجروں میں بے شمار افراد قید نظر آ رہے تھے۔ میں حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ نہ جانے میں کس کا قیدی تھا۔ رفتہ رفتہ حواس جاگتے جا رہے تھے اور گزرے ہوئے لمحات مجھے یاد آ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان پنجروں میں قاسم خان کو تلاش کیا، لیکن قاسم خان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی اس بے بسی پر غصہ آنے لگا۔ مجھ سے بہتر تو قاسم خان ہی رہا تھا جس نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ کر اسی وقت اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا جب میں لڑکی کے ساتھ آگے آ رہا تھا۔ واقعی بیشتر موقعوں پر اس نے مجھ سے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ میں تو اس لڑکی کے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن قاسم خان آسانی سے اس کے چنگل سے نکل گیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ لڑکی نے میرے سر پر حملہ کر کے ان لوگوں کو مجھ سے نجات دلائی تھی جو 100% اسی کے ساتھ تھے۔ میرے حلق سے گرائی ہوئی آواز نکلی، قسم کھاتا ہوں اگر تم مجھے دوبارہ نظر آ گئی تو میں تیرے سر کے تمام بال صاف کر دوں گا، تیری ناک اور کان کاٹ دوں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تو کتنی ذہین ہے۔ لیکن اس طرح لڑکی پر غصہ کرتے رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہاں مجھ پر توجہ دینے والا کوئی موجود نہیں تھا، البتہ میری آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مختصر سے لباسوں میں ملبوس، ہڈیوں کی مالائیں پہنے، ہاتھوں میں بڑے بھالے، خنجر اور کلہاڑیاں لٹکائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور دور دور تک پھیلے پنجروں میں ان قیدیوں کو بھی جو بیچارے تپتی ہوئی دھوپ اور سورج کی کرنوں میں مر رہے تھے۔ یہ بدحال لوگ نہ جانے کون تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگوں کا غول مجھے اپنی طرف آتا محسوس ہوا۔ یقیناً یہ سب اس سمت آ رہے تھے۔ سب سے آگے ایک بپھرا ہوا دیو تھا
इतने चौड़े चकले बदन का मालिक गोश्त के तोदों से सजा हुआ कि देखकर खौफ आए। वो पागलों की तरह आगे बढ़ता चला रहा था और चीखता चिल्लाता भी जा रहा था, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाली आवाज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़े ही फासले पर मैंने कुछ घुड़सवारों को आते हुए देखा। मैं ये अंदाजा नहीं लगा सका था कि ये लोग बिखरे हुए मेरी जानिब क्यों आ रहे हैं। फिर सबसे पहले वही चौड़ा शख्स पिंजरे के करीब पहुंचा और इसने दरख्तों के तनों में कलाइयां घुसेड़ कर हाथ आगे बढ़ाते हुए गुर्राई हुई आवाज में मुझे कहा था, ओ कुत्ते, ओ खंजीर, बाहर निकल, मैं तेरी हड्डियां चुबाने के लिए बेचैन हूँ और रब्बे अजीम की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को हलाक किया है। मैं तेरी आंखों के हलकों में उंगलियां डालकर सबसे पहले इन्हें रोशनी से महरूम करूंगा, फिर तेरे बदन की चुंदियां उड़ा दूंगा और तेरी इन हड्डियों को अपने बाजुओं में दबोच कर सुरमा बना दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। वो दीवानों की तरह चीख रहा था और मैं इसका जायजा ले रहा था। अलबत्ता मैं अभी तो इसके हाथों के जद में नहीं था। मैंने कहा, बेवकूफ, कौन था तेरा भाई और कब मेरे हाथों मारा गया? बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे सबक बता दूंगा। आ तो सही जरा मेरे चुंगल में। जवाब में मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मुझे बाहर तो तू ही निकाल सकता है। तू कोशिश नहीं करता ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी दौरान घुड़सवार पिंजरे के पास पहुंच गए और इन्हें देखकर मजमे के अफराद पीछे हो गए। ये लोग भी मुकामी बाशिंदे ही मालूम होते थे, लेकिन इसी मुख्तसर लिबास और वहशी फितरत के साथ। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं। इनके उंगलियों से वहशत टपकती थी। नंग धड़ंग रहने वाले ये लोग तहजीब से नाआशना मालूम होते थे। फिर एक दराज का आदमी घोड़े से नीचे उतरा और इसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, क्या तू पागल हो गया है रंगा? मौत आ गई है तेरी। मुझसे राब्ता करने की बजाय तू मेरे कैदी के पास आया है। तू जानता है तू क्या बकवास कर रहा है? जिस शख्स को रंगा कहा गया था वो वापस पलटा और घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सरदार। मैं अपने आप को काबू नहीं रख सका। इसे मुझे दे दे, इसे मुझे दे दे। इसने मेरी जिंदगी का सहारा छीन लिया है। आह, इसने मेरे इकलौते भाई को कत्ल कर दिया है। मैं तन्हा रह गया हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने इसे अपने हाथों हलाक ना किया तो मैं अपने आप को हलाक कर दूंगा। देख सरदार, मैंने हमेशा तेरी गुलामी की है, तेरी खिदमत की है। इसे मुझे दे दे सरदार, इस आदमी को मुझे दे दे। एक आदमी की कीमत जानता है तू? इस शख्स ने कहा, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करता रहूंगा, बस इसे मुझे दे दे। तू पागल हो रहा है। मैं तेरे दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ऐसा ना कर। पहले भी तू एक आदमी को अपने हाथों से फरार कर चुका है। तूने नशे में इस शख्स को यहाँ से भागने का मौका दिया था। मैंने तुझे माफ कर दिया था। इस बार आदमी को मेरे हाथों से जाया ना कर। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अपना ये इरादा तर्क कर दे। नहीं सरदार, ऐसा ना कह। मैं तेरी बात नहीं मान सकूंगा। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो ये भाला मेरे सीने में उतार दे। अपने पिस्तौल की एक गोली मुझे भी मार दे, लेकिन मुझे मेरी इस कसम से महरूम ना कर जो मैंने अपने भाई के कत्ल से बदला लेने के लिए खाई है। रंगा ने कहा, ये पागल हो गया है, देखो इसे समझाओ। जिस शख्स को सरदार कहकर मुखातिब किया गया था, इसने दूसरों से कहा, हमने इसे बहुत समझाया है सरदार। ये जानता है कि तुम कभी इसकी इजाजत नहीं दोगे, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता। कहता है अगर ऐसा ना हुआ तो ये खुदकुशी कर लेगा। ये मेरा नुकसान करा रहा है। खैर, अगर ये ऐसा ही चाहता है तो यही सही। ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, मैं इसकी बात मानने बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो इसके बाद वो शख्स खुशी से खड़ा हो गया। सरदार ने इजाजत दे दी थी तो फिर दूसरे लोगों को भला क्या परेशानी होती। कभी हैकल आदमी मुझे खून आशाम निगाहों से देखता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा था। इनमें से एक आदमी ने बढ़कर इस पिंजरे का ताला खोल दिया जिसमें मुझे कैद किया गया था। फिर वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, कभी हैकल आदमी मुझे खून आशाम निगाहों से देखता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा था। इनमें से एक आदमी ने बढ़कर इस पिंजरे का ताला खोल दिया जिसमें मुझे कैद किया गया था। फिर वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, बाहर निकल कुत्ते, बाहर देख, मौत कैसी दिलकश होती है। शायद आप लोग इसे मेरी खुद सताई समझे, अपने आप पर नाज करने की कोशिश समझे, या फिर ये समझे कि मैं अपने आप को कोई बड़ी चीज समझता हूँ। जिंदगी में बेशुमार परेशान कुन वाकयात पेश आए, हर जगह फतेह हासिल नहीं हुई मुझे। कहीं कहीं मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और अच्छी खासी परेशानियां उठाई, लेकिन एक फितरत मेरे अंदर थी। जब मुझ पर दीवानगी सवार हो जाती थी तो मैं जमाना कदीम का वहशी बन जाता था। कासिम खान मेरी निस्बत अकल से काम लेने का आदी था, लेकिन मैं जब कभी हालात मेरी मर्जी के खिलाफ हो जाते तो अकल से बेगाना हो जाता और इस वक्त मेरी वो वहशतें अरूज पर पहुंच जाती थीं। बहरहाल जैसे ही मैं पिंजरे से बाहर निकला वो वहशी मुझ पर टूट पड़ा। गोश्त का ये पहाड़ मेरी जानिब बढ़ा ही था कि मैंने अपनी जगह छोड़ दी और वो आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से सतूनों वाले पिंजरे से टकराया, लेकिन फौरन ही सांप की तरह पलट पड़ा। मैं 2 कदम पीछे हट गया था।
اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں موجود لوگوں نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے جگہ چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص جسے سردار کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نہیں جانتا کہ اپنے بھائی کے قتل کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہا ہے، وہ کون تھا اور کہاں میں نے اسے قتل کیا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو قاتل کہہ کر مجھ سے بدلہ لیا جا رہا ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے قتل کسے کیا۔ میں یہ جملے ادا کر بھی نہیں پایا تھا کہ رنگا پوری قوت سے ایک بار پھر میرے پاس پہنچا اور اس نے میرے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کی گردن پر ہاتھ جمایا اور اسے بالکل پیچھے ہٹا دیا، جیسے اسپین میں بل فائٹر بھینسے کو اپنے جسم کے پاس سے گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر پیچھے نکل گیا اور اس بار اس نے پوری قوت سے تیسرا حملہ کیا تھا۔ پھر جب یہ تیسرا حملہ بھی ناکام رہا تو اس نے ایک طرف رکھا ہوا کلہاڑا اٹھا لیا جو اس کے ساتھی نے شاید اسی کے لیے رکھا تھا۔ کلہاڑی کی مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے کچھ ساتھی آتشی ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ دیو کامت شخص نے کلہاڑا اٹھایا اور اسے گھماتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ پھر جیسے ہی میرے قریب پہنچا میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ پر لات ماری اور اس کے فوراً بعد گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی گردن پر رسید کر دی تھی۔ وہ نیچے جا گرا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اٹھ کر اس نے اپنے ساتھی سے پستول مانگا اور اس کے ساتھی نے فوراً ہی پستول اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اب میں اس پر مارشل آرٹس کے داؤ استعمال کروں۔ ایک تیز چیخ کے ساتھ میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور پھر زمین پر بیٹھ کر لوٹ لگائی اور ایک پاؤں اوپر اٹھا دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا۔ ایک آدمی نے بڑھ کر پستول اٹھایا اور میرا نشانہ باندھا تو سردار نے غصیلی آواز میں کہا، نہیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرے گا، دوسری بات یہ کہ پستول استعمال نہیں ہوگا، خبردار اب اسے پستول نہ دیا جائے۔ وہ شخص ایک دم پیچھے ہٹ گیا، لیکن رنگا نے ایک بار پھر ایک چھوٹی کلہاڑی اٹھا لی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ سنبھل گیا ہو۔ یہ 2-3 بار ناکام جانے کے بعد میری پھرتی اور مستعدی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ صورتحال مختلف ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس طاقتور آدمی کے ساتھ پھرتی سے نپٹا جائے تو اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا جا سکتا ہے، لیکن چالاکی سے کام لے کر۔ اور جو ہی اس بار اس نے کلہاڑی گھما کر مجھ پر وار کیا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کے بعد پھرتی سے اسے موڑ کر اسے گھونسا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور بے شمار لوگوں کے منہ سے آوازیں نکل گئیں۔ یہ بھی مارشل آرٹس کا کارنامہ تھا، ورنہ صحیح معنوں میں اس کے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے خود بھی یہ اندازہ تھا کہ ایک پہاڑ سے ٹکرا رہا ہوں، چنانچہ پہاڑ کو پہاڑ ہی سمجھ کر مار رہا تھا۔ چونکہ اسے 3-4 بار میرے ہاتھوں مار کھانا پڑی تھی، اس لیے وہ اور زیادہ خونخوار ہو گیا تھا۔ اس بار جب وہ نیچے گرا تو ایک پتھر اس کے منہ پر لگا تھا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی۔ خون بھل بھل کر کے بہتا ہوا اس کے پورے چہرے پر بکھر گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی اس خون سے متاثر ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے بار بار اسے آنکھیں بند کرنی اور کھولنی پڑ رہی تھی۔ اس بار اس نے بہت ہی طوفانی انداز میں ہاتھ بڑھا کر مجھ پر کلہاڑی سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا اور جیسے ہی وہ جھکا آگے آیا، میں نے بھرپور قوت سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ میرے پاؤں کو بھی مزہ ہی آ گیا تھا، لیکن اس کا منہ بھی خون سے بھر گیا تھا اور اب میرے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسے اٹھنے نہ دوں۔ آخر کب تک میں اس کے حملوں سے بچ سکتا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذاق ہی مذاق میں کھوپڑی تڑک جائے یا گردن کندھوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ چنانچہ اس بار میں نے اس پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے کلہاڑی والے ہاتھ کو زمین پر لگایا اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر مضبوط گھونسوں کی بارش اس کے چہرے پر کرنے لگا۔ وہ مجھے خود پر سے دھکیلنے کی فکر میں تھا، لیکن میری کوششوں نے اس کی قوت مدافعت ختم کر دی اور پھر میں نے اس کی کلہاڑی والے ہاتھ پر ضرب لگائی اور اس کا پنجہ کھل گیا۔ میں نے کلہاڑی کو ٹھوکر ماری اور جیسے ہی وہ اچھلی میں نے اسے لپک لیا۔ اب میں اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس بات پر یقین کر کے آنکھیں کھولنے کا انتظار کرنے لگے کہ مرنے والے کے حلق سے زندگی کی آخری چیخ نکلے۔ میں نے کلہاڑی کو بلند کیا، کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ کلہاڑی آہستہ آہستہ نیچے جھکی اور اس کے بعد میں اس کے قریب سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ اپنے بھائی کے قتل کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہا ہے، جبکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا بھائی کون ہے یا کون تھا، لیکن میں اس پر فتح حاصل کر کے بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر یہ بے وقوفی کر رہا ہے تو میں بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا۔ سردار نے اسے دیکھا اور پھر میری جانب متوجہ ہو گیا، پھر بولا، اسے بند کر دو، اور اس کے بعد واپس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا، وہ لوگ جو آس پاس بکھرے ہوئے تھے اس آدمی کو سنبھالنے لگے اور ان میں سے کچھ نے مجھے کٹہرے میں دھکیل دیا۔ چنانچہ میں صورتحال سے کوئی آگہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے ابھی کوئی مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے کٹہرے میں پہنچ گیا تھا، لیکن یہ جو ہنگامہ ہوا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔
और मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। कुछ भी नहीं जानता था मैं। फिर दोपहर के बाद जब सूरज ढला तो मुझे वहाँ से एक और पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल मुझे इस सूरत हाल पर बड़ी परेशानी थी, खास तौर से इसलिए कि कासिम खान मेरे साथ नहीं था। इससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस शैतान लड़की पर था। हमने तो इसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया था, लेकिन इसने गड़बड़ कर डाली थी। इस दौरान मैं ये जायजा लेता रहा था कि अगर मैं इन लोगों के चुंगल से फरार होने की कोशिश करूं और अपने 2-4 मुहाफ़िज़ों को मारकर यहाँ से निकल जाऊं तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकेगा कि ये लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे और इनका चक्कर क्या है। अलबत्ता ये नई जगह जहाँ मुझे कैद किया गया था पहाड़ों में बना हुआ एक गार था जो अजीमुश्शान था। जहाँ तक लाने के लिए मुझे एक लंबी सुरंग से गुजारा गया था। फिर मैं एक सलाखों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल कर दिया गया था। इस गार के अलावा एक और गार भी मौजूद था जिसमें कई कैदी जमीन पर पड़े सो रहे थे। मुझे यहाँ लाने वाले दरवाजा बंद करके चले गए और मैं इन कैदियों को देखने लगा। फिर मैं इस दूसरे सुराख की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो आगे रोशनी नजर आई। मैं इस रोशन जगह पहुंच गया। गार की छत में मशलें रोशन थी और छोटे छोटे सुराखों से ये मसलें ऊपर नस्ब की गई थी। इस गार में बेशुमार सुराख थे और हर सुराख की दूसरी तरफ से इंसानों की आवाजें बुलंद हो रही थी। न जाने ये गार कितनी वुसअत में फैले हुए थे। लगता था जैसे पूरा पहाड़ अंदर से खोखला हो और इसमें इंसानों को कैद कर दिया गया हो। दिलचस्प बात यह थी कि पहले मैंने ये सोचा था कि मैं तन्हा इस गार में हूँ, लेकिन छोटे छोटे सुराखों के जरिए दूसरों तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल साबित नहीं हुआ। मैं कुछ देर सोचता रहा और इसके बाद आगे बढ़कर इन कैदियों के पास पहुंच गया जो गार की दीवार से लगे बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी थी। वो इस तरह खामोश और पुरसुकून थे जैसे यही इनकी क़यामगाह हो। मैं इस शख्स के पास जाकर बैठा था। इसने गर्दन तक नहीं उठाई थी। फिर मैंने खुद ही इसे मुखातिब किया और कहा, सुनो। इसने निगाह उठाकर मुझे देखा और फिर ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका ली। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, वो उदास लहजे में बोला। क्यों? मैंने कहा ना, बात करेगा तो वजह भी बताएगा। देखो, मैं तुमसे मुखातिब हूँ और ये बहुत बुरी बात है कि इंसान इंसान की बात का जवाब न दे। इंसान? वो तलख लहजे में हंसा। हाँ, तुम अब भी खुद को इंसान समझते हो? क्या मतलब? इस वहशतनाक माहौल में इंसान तो नहीं रह सकते। मुझे ताज्जुब है, या फिर ये हो सकता है कि अभी तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा ना हुआ हो और अब तुम भी खुद को इंसान समझ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद को इंसान समझना भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ना यहाँ चांद उतरता है ना सूरज। तारीकी वक्त नहीं बताती। यहाँ मौसमों का अंदाजा भी नहीं होता। तुम यहाँ कब से हो? मैंने कहा ना, कैसे बता सकता हूँ। अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि जब मुझे यहाँ लाया गया तो जमीन बारिश से जलथल थी, यानी वो मौसम बारिशों का मौसम था। कौन से कबीले के बाशिंदे हो तुम? सूरज कबीला था मेरा। वहाँ क्या करते थे? बकरियां चराता था। इनके कब्जे में कैसे आ गई? वो काली भेड़ जिसने मेरी तकदीर में सियाहियां भर दी। क्या मतलब? काली धारियां थी इसके बदन पर, लेकिन मैंने ना सोचा और इसे पकड़ने दौड़ पड़ा। फिर जब एक पहाड़ी में चट्टान की आड़ में पहुंचा तो वहाँ ये लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पहुंचा दिया। तुम चरवाहे थे? हाँ। भेड़े कहाँ गई? जहन्नुम में। क्या मतलब? क्यों मेरे कान खा रहे हो? मुझे अपना घर याद आ जाता है जब मैं वाजी याद करता हूँ। वो रोने वाली आवाज में बोला। नहीं, खुद को संभालो और मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करो, हो सकता है तुम्हारे हक में फायदेमंद हो। इसने एक ठंडी सांस ली तो मैंने पूछा, यहाँ कितने कैदी मौजूद हैं? क्या तुम्हें गिनना आता है? मतलब? हम एक दूसरे को गिनते नहीं हैं, बस इसकी शक्लें देखते हैं और अपने घर याद करके रोते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दीनू, इसने जवाब दिया। दीनू? देखो, तकदीरें बदलते हुए देर नहीं लगती। रब्बे अजीम अगर हमारी मदद करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम अलबत्ता ये बताओ कि तुम्हें इन लोगों के बारे में क्या मालूम है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भेड़ें चराने वाला एक आदमी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूँ कि अपने बच्चों से दूर हुए मुझे बहुत से सूरज, बहुत से चांद गुजर गए और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब मेरी ही तरह के हैं। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से है। ये लोग आखिर तुमसे क्या चाहते हैं? अरे भाई, क्यों मेरे कान खा रहे हो? किसी और से मालूम कर लो। नहीं दीनू, मुझे तुमसे मालूम करना है और खबरदार जिद मत करो। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताओ। वो हंसा और बोला, हाँ, अब तुमने सही जुबान में बात की है। मुझे डराओ, मैं बात करूंगा तुमसे। चलो यही सही। खाने पीने के लिए तुम्हें क्या मिलता है? वो जो हम अपने जानवरों को भी नहीं खिलाते थे। क्या तुम्हें अपनी जगह क्याम करने की हिदायत की जाती है? नहीं, इन सुरंगों और गारों में घूमने फिरने की आज़ादी है हमें। हम गारों का दूसरा हिस्सा औरतों के लिए है। वहाँ कैदी, औरतें, मर्द सभी शामिल हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं बताया तुम्हें कि तुम लोगों को यहाँ कैद क्यों कर दिया गया है? नहीं, उनसे कौन पूछेगा। ठीक है दीनू, फिक्र मत करो, हमें यहाँ से निकलना है, मैंने कहा। और इसके बाद न जाने क्यों
अपने शानों पर एक जिम्मेदारी महसूस हुई थी और मैंने सोचा था कि इस बदनसीब ग्रोह को इन लोगों से आज़ादी दिलाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि बदबख्त प्रोफेसर लिंकोना ने यहाँ मुझे किस मकसद के लिए भेजा है। बात ही अभी तक समझ में नहीं आ सकी थी। पता नहीं वो शैतान हमसे क्या चाहता था, लेकिन अपने किए का कोई इलाज नहीं होता। हंस गए थे और लग रहा था कि निकलना मुश्किल ही होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल अल्लाह मालिक था। मैंने तमाम गारों का जायजा लेना शुरू कर दिया। लातादाद कैदी यहाँ भरे हुए थे। सुरंगों के कुदरती जाल इधर से उधर फैले हुए थे और एक बेशुमार कैदियों का कैद खाना था। फिर यहाँ मुझे पहली रात गुजर गई। दूसरी सुबह कैदियों को खाना तकसीम किया गया। 2 वक्त खाना दिया जाता था और जो कुछ दिया जाता था इसके बारे में दीनों ने वाकई सही कहा था। मोटी मोटी सादी चावल की रोटियां और इसके साथ ही किसी तरह की पकी हुई घास जिसमें ना नमक होता था ना मिर्च। लेकिन एक बात है, किसी भी चीज का मजा अगर लिया जाए और वो तब्दील हो तो बड़ी उम्दा लगती है। मुझे भी ये खाना पसंद था। मैंने अमर पसंदी का सबूत देने का फैसला कर लिया था। खाना लाने वाले बड़े बड़े बर्तन हाथों में पकड़े हुए थे, लेकिन इनके साथ मुसल्लह अफराद का एक पूरा ग्रोह मौजूद था जो एक एक कैदी पर निगाह रखता था। बड़े गार में इन सबको जमा करके खाना तकसीम किया गया था। मैंने भी खाना गर्दन झुका कर लिया था और इन लोगों के बारे में अंदाजा लगाता रहा था। फिर दोपहर को मैं टहलता हुआ इस लोहे की सलाखों वाले दरवाजे तक पहुंच गया जिसके दूसरी जानिब पहरेदार मौजूद थे। लेकिन इन पहरेदारों में से मैंने जिस लड़की को देखा, इसे देखकर मुझे झरझरी सी आ गई और मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। गालबन लड़की इन पहरेदारों से कुछ मालूमात हासिल कर रही थी। मैंने इसे कहा, इसे देखा और इसने मुझे देख लिया। फिर वो बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ी और सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गई। फिर इसने मुंह से इशारा करके मुझे बुलाया, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा और उसे देखता रहा। वो बोली, इधर आओ, बराहे करम इधर आओ। मैं खामोशी से इसे देखता रहा। सुनो, क्या तुम बताओगे कि तुम और तुम्हारा साथी यहाँ क्या करने आए हैं? तुम पर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी? कौन से कबीले से तुम्हारा ताल्लुक है? जवाब में मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, अगर तू ये समझती है कि तेरे हुस्न ने हमें तुम्हारी तरफ मतवज्जा किया था तो तेरा नाम लेकर मैं इस जमीन पर थूकता हूँ। मैंने जमीन पर थूक दिया। लड़की की पेशानी पर बल पड़ गए थे और इसने कहा, और तुम जानते हो कि इसके नतीजे में तुम्हारी गर्दन भी काटी जा सकती है। हाँ, कुत्तों ने मेरी गर्दन काटने की कोशिश की थी। सुनो, इस वक्त भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, ना ही मैंने तुम्हारी गर्दन काटने की कोशिश की थी। तुम बिला वजह ही फंस गए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें जख्मी करना जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करती तो यकीन करो आखिरकार तुम वहां मारे जाते। मैंने तुम्हें बचाने के लिए जख्मी किया था ताकि तुम्हें कैदी बना लिया जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहती हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने खास मुहाफजों में शामिल कर सकती हूँ। लेकिन चूंकि तुम्हारा दिमाग उलट गया है और तुम ये समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, चुनाचे तुम्हें ये गलतफहमी दूर करना होगी। मैं तेरे ऊपर थूक चुका हूँ, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है? मैंने कहा और लड़की मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी और बोली, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुझे अपने इस अमल का नुकसान उठाना होगा, समझा? जवाब में जोर से मैं हंस पड़ा। वो तीखी निगाहों से मुझे देखने लगी और बोली, ये हंसी तेरी आखिरी हंसी है और इसके बाद तू जब तक जिएगा रोता ही रहेगा। लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर पांव पटकती हुई वहां से चल पड़ी और कुछ लम्हों के बाद मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं भी वहां से हट आया और सामने वाली सुरंग से होता हुआ गार के अंदरूनी हिस्सों की जानिब बढ़ता रहा। फिर एक जगह जाकर रुक गया जहाँ मौजूद लोग खाने पीने से फारिग होने के बाद मुर्दा जानवरों की तरह इधर उधर लेट गए। बहरहाल मैं जानता था कि वक्त गुजारने के लिए इन लोगों से शनासाई जरूरी है। सभी की कहानियां अनोखी थीं। मैं इनसे मालूमात हासिल करता रहा और इसके बाद आराम से लेट गया। मेरे जहन में बहुत से मंसूबे आ रहे थे, लेकिन इनकी तकमील के लिए वक्त लगता था। यहाँ मैंने जिसकी भी कहानी सुनी एक जैसी थी। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई जिसकी आंखों से मैंने हमेशा आंसू टपकते हुए देखे थे। मैं इसके करीब पहुंचा और मैंने कहा, तुम जिस तनोतोष के आदमी हो, मुझे हैरत होती है कि इस जसामत का शख्स रो सकता है। फिक्र ना करो, कुछ वक्त गुजर जाने तो तुम भी रोओगे। मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, शायद ऐसा हो, लेकिन अभी इसके इम्कानात नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बेकार है, बेकार है, इस नौजवान ने कहा। जो बातें कभी कभी बेकार समझी जाती हैं वो बड़ी कारआमद होती हैं। मुझे अपने बारे में बताओ। नौजवान ने एक सरदार बरी और कहने लगा, मैं कबीला फोलाह का रहने वाला हूँ। रवायतों के मुताबिक मुझे सरदार बनाया जाने वाला था और सरदारी के हसूल के लिए मुझे एक स्याह हिरन जंगल से पकड़ कर लाना था। मैं हिरन की तलाश में फिर रहा था कि मुझे काला हिरन नजर आया और मैंने इसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी बदनसीबी मुझे इस हिरन के पीछे लिए जा रही है। मैं जब पहाड़ों में पहुंचा तो एक जाल डालकर मुझे पकड़ लिया गया। जाल में फंसे होने के बावजूद मैंने इनमें से 3 आदमियों को खत्म कर दिया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया और मैं पकड़ा गया।
मैंने महसूस किया कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन्हें ऐसे ही किसी न किसी तरह पकड़ा गया है, लेकिन असल बात कहीं से पता नहीं चलती थी आखिरकार ये कौन लोग हैं और ये पकड़ धकड़ क्यों कर रहे हैं। लानत हो इस बूढ़े शैतान पर जिसने हमें इस जाल में फंसा दिया था। कोई बात इल्म में तो होती ताकि हम अपने तौर पर कुछ न कुछ कर सकते। यहाँ तो बस झक्की मार रहे थे। कासिम खान न जाने कहाँ मर गया, हो सकता है अभी वो इसके चुंगल से बाहर हो। अब ये बात नहीं मालूम थी कि उन्होंने कितने कैद खाने बना रखे हैं। अगर कहीं और भी कैद खाने हुए तो मुमकिन है कासिम खान इनमें से किसी कैद खाने में हो। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत से लोग मुझे मिले, इनमें एक शख्स जरकान भी था। जरकान भी एक शानदार शख्सियत का मालिक था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी इससे भी शनासाई हो गई। मैंने इससे पूछा, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम यहाँ कैसे आ फंसे? बस मेरे दोस्त, तकदीर की बात होती है। मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई गम नहीं है, लेकिन अफसोस तो ये है कि राहा भी इनका कैदी है। राहा कौन है? वो जिससे एक रात भी मेरी कुर्बत हासिल ना हो सकी। हम शादी के फौरन बाद अपनी जिंदगी के इस अजाब में गिरफ्तार हो गए। वो कहाँ है? वो भी इन लोगों की कैद में है, औरतों के कैद खाने में। तो फिर ये समझ लो मेरे दोस्त दरकान कि अब तुम्हारी रिहाई का वक्त करीब आ गया है। नामुमकिन है। ये लोग बहुत जालिम हैं, बड़े ही सफाक, कैदियों के साथ जरा भी रहम नहीं करते। इन्हें धूप और तपिश में छोड़ देते हैं और वो जब बेबस हो जाते हैं तो ये लोग इनसे अपनी मर्जी का काम लेते हैं। तुम शायद यकीन ना करो, बहुत जुल्म करते हैं वो हम पर। मैं राह के बारे में क्या बताऊं तुम्हें, इसे मुझसे छीन लिया गया। एक बात बताओ जरकान। हाँ पूछो। क्या तुम ये जानते हो कि इनका मकसद क्या है? कोई नहीं जानता। क्या मतलब? वो किसी को कुछ बताते नहीं है। किसी ने कोई अंदाजा लगाने की कोशिश भी की? बहुत मुख्तसिर। क्या ये लोग जादूगर हैं? ये कुर्बोजवार के तमाम कबीलों में अपनी ताकत फैलाना चाहते हैं। पहले कबीले के जवानों को गिरफ्तार करते हैं ताकि कोई इनसे मुदाफियत न कर सके, जंग न कर सके। फिर एक दिन ये बादलों की तरह उठेंगे और हर जगह अपनी ताकत फैला देंगे। एक दूसरी बात वो भी पूछो। तुमसे बातें करके अच्छा लगता है। वाकई? मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ, इसकी वजह तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। काश मैं तुम्हारी रिहाई में मदद कर सकूं। तुम्हारे सीने में बड़े नेक जज्बे हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इससे पहले मैं भी ये कोशिश कर चुका हूँ। आहा, तो फिर? मैंने दिलचस्पी से सवाल किया। नतीजे में 10 या 12 अफराद मारे गए। इनकी लाशें हमारे दरमियान डाल दी गईं और हमें बताया गया कि ये फरार होने की कोशिश का नतीजा है। ओह, मैंने अफसोस भरे अंदाज में कहा। अब भी एक छोटे से गार में इनके सूखे पिंजर पड़े हुए हैं और कभी कभी हमें इनके सामने से गुजारा जाता है ताकि हम इन्हें देखें और इसके बाद फरार की कोशिश न कर सकें। मैं खामोश हो गया, लेकिन मुझे अभी तक इन पुरस्कार लोगों के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था। कैद खानों के मुहाफिज जिनके चेहरों से शफ़ाकियत टपकती थी, हम पर निगरानी करते थे। मेरे जहन में रह रह कर सिर्फ कासिम खान का ख्याल आता था। अब तक ऐसी कोई कोशिश कारआमद नहीं हुई थी जिसके तहत मैं कोई मुअस्सर कदम उठा सकता। यहाँ बस खामोशी से दूसरों की दास्तानें सुनते हुए वक्त गुजर रहा था और तबीयत पर शदीद बेजारी तारी होती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन माहौल बदल गया। रात का वक्त था। बाहर खौफनाक तूफान आया हुआ था। मुहाफिज दुबक कर बैठ गए थे। गारों में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। तब एक मुहाफिज मेरे करीब आया। इसका अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझे हैरत हुई। वो मेरे पास आकर बैठ गया था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखा। मुहाफिज की इस तरह बैठने की वजह समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर इसकी मध्यम सी आवाज उभरी, शहबाज। और इस आवाज ने मेरे पूरे असाब कशीदा कर दिए। मेरा बदन झंझना कर रह गया। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कासिम खान की आवाज मैंने बखूबी पहचान ली थी। कासिम खान मेरे करीब बैठा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया तो वो बोला, नहीं, कोई सरगर्मी दिखाने की कोशिश मत करो। अभी सूरत हाल हमारे हाथ में नहीं है। कासिम खान, हाँ, मैं ही हूँ। तुम ठीक हो? ठीक ना होता तुम्हारे पास कैसे पहुँचता? तुम मुहाफिजों के लिबास में हो? हाँ, इस तरह तुम्हें यहाँ कोई भी खत्म कर सकता है। इतना आसान नहीं होगा। ये सब अपनी असाबी कुव्वतें खो चुके हैं। अगर इनके अंदर किसी मुहाफिज को खत्म करने की जरूरत होती तो अब तक ये बहुत कुछ कर चुके होते। लेकिन कासिम खान, मैं तुमसे रुखसत होने के बाद की पूरी कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ। फिक्र मत करो। बाहर बला का तूफान है, ऐसा खौफनाक तूफान ये चट्टानें तक उड़ी जा रही हैं। वो तो ये कि ये गार बहुत महफूज है और मजबूत है, वरना तूफान के असरात यहाँ तक पहुँच सकते थे। मुहाफिजों ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसी जगह हासिल कर ली हैं जहाँ वो तूफान से महफूज रह सकें। मैं खामोशी से कासिम खान की सूरत देखता रहा। कासिम खान काफी बेहतर हालत में नजर आ रहा था। बहरहाल इसने यहाँ भी मुझ पर फौकियत हासिल कर ली थी, क्योंकि ऐसा तंदुरुस्त नजर आ रहा था कि मैं रश भरी निगाहों से इसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, कासिम खान, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल ले जा सकते हो? न सिर्फ तुम्हें बल्कि इन तमाम कैदियों को यहाँ से निकालने का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। कासिम खान के लहजे में शदीद सनसनी थी।
اور میں خود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا تو قاسم خان نے کہا، آج کی رات اور ابھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیں اپنے کام کے لیے وقت درکار ہے، چنانچہ تم آرام سے رہو۔ تم جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نا، بالکل نہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا، کیونکہ میں خود بھی تم سے دوری کے اثرات کا شکار رہ چکا ہوں۔ میں نے پہلی بار محبت بھری نگاہوں سے قاسم خان کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جیسی بھی فطرت کا مالک تھا، یا جس طرح بھی کہا جائے کہ ہم ایک مشترکہ جال میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن تھا ایک اچھا انسان۔ پھر اس نے اپنی داستان کا آغاز یوں کیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کی صبح مجھے منحوس سی محسوس ہوئی تھی، ایک ایسی صبح جو نحوستوں کا آغاز ہوتی ہے اور انسان کو فوراً ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی برا وقت پڑنے والا ہے۔ میں خود کو تم سے جدا نہیں کہتا، ہمارے سارے معاملات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن بد نصیبی وہی تھی۔ اگر ہم اس لڑکی کی گنگناہٹ پر غور نہ کرتے تو معاملہ اب ہو جاتا یا پھر اتنا خراب ہو جاتا۔ بہرحال تمہاری اس کیفیت سے میں ایک دم الجھ گیا۔ میں نے ان چاروں آدمیوں کو بعد میں دیکھا تھا جنہوں نے تم پر گولیاں برسائی تھیں۔ بہرحال میں اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں ایک چٹان کی آڑ میں پناہ لے لی تھی۔ اس وقت اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ جس جگہ میں پوشیدہ تھا وہاں سے چٹان کے پیچھے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ تم کس طرح ان کا شکار ہوئے۔ اس لڑکی کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا تھا جس نے یہ مصیبت کھڑی کی تھی اور جو ہمارے لیے عذاب کی وجہ بنی تھی۔ میں نے اس وقت تمہیں دیکھا جب وہ تمہیں ایک جگہ سے گھسیٹ کر لا رہے تھے، حالانکہ میرے لیے وہ لمحات برداشت کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ میں چاہتا تو ان تینوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا، لیکن میں کھیل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں ناکام رہ جاتا تو پھر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ چنانچہ میں نے عقل سے کام لے کر خاموشی سے یہ منظر دیکھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بستی زیادہ دور نہیں ہے، اونچے نیچے مکانات اور جھونپڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ تمہارے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں گولی نہیں لگی ہے۔ بہرحال میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں ان دونوں لاشوں کو دیکھنے لگا جو تمہارے شکار ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک اپنے ہی ساتھی کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ تمہیں لے کر کافی دور نکل گئے تو میں پھرتی سے اپنی جگہ سے نکل آیا اور اسی سمت دوڑنے لگا جہاں وہ دونوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان دونوں کی صورتیں دیکھی۔ ایک کے سر میں ایک گولی لگی تھی، اس لیے اس کے سر کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور وہ چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ تو دوسرے کو وہ گولی لگی تھی جو تم نے چلائی تھی، اور یہ گولی سینے میں عین دل کے مقام پر لگی تھی، اس لیے وہ شخص ایک لمحہ ضائع کی بغیر ہلاک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، اس کی شکل کا تجزیہ کیا، اور پھر میں نے اس کے لباس اس کے بدن سے اتار لیا، چونکہ یہ لوگ ایک ہی طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لباس کسی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے اس کا لباس اتار کر خود اپنے جسم پر پہنا اور اس کے جسم سے بہنے والے خون کو اپنے چہرے پر جگہ جگہ مل لیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش اٹھائی اور اسے لیے ہوئے ایک سمت چل پڑا۔ مجھے کسی ایسی مناسب جگہ کی تلاش تھی جہاں اس لاش کو ضائع کیا جا سکے، اور پھر میں نے اس کی لاش اس جھیل میں ڈبو دی۔ میں نے لاش کے ساتھ بڑے بڑے پتھر باندھ دیے تھے اور لاش گہرائیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس پلٹا اور تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں تھوڑی دیر قبل وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خون اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اپنی پیشانی پر رگڑ دیا۔ میری پیشانی کی کھال جگہ جگہ سے ادھڑ گئی اور میرے مصنوعی خون میں اصلی خون بھی شامل ہو گیا۔ حالانکہ زخم لگانا آسان کام نہیں تھا، تم اب بھی اس کے نشانات میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہو، لیکن جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ میرے لیے بڑا کارآمد ہو سکتا تھا۔ جس شخص کا روپ میں نے دھارا تھا، اس شخص کا نام مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اس وقت یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ چنانچہ میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہیں لے جانے والے واپس ضرور آئیں گے اور ان لاشوں کو یہاں سے اٹھا کر لے جانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دور سے ان لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ یقیناً صورتحال معلوم کرنے کے بعد انہی لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ میں اطمینان سے اوندھے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ لڑکی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے گی کہ یہ شخص بھی مر گیا تھا، کیونکہ میں نے لڑکی کو ان لاشوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں زمین پر اوندھا پڑا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ میرے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ پھر میں نے کسی کی رونے کی آواز سنی، کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ خاصی موٹی اور بھونڈی آواز تھی، لیکن اس وقت میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے دوسرے کے ساتھ مجھے بھی سیدھا کیا اور پھر ان میں کوئی چیخا، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، اس کے سر میں صرف زخم ہے، اٹھاؤ اسے جلدی لے چلو تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ میرا کام پورا ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ معبود کریم یہ لوگ مجھے پہچاننے نہ پائیں، لیکن بہرحال میں خطرات کی آغوش میں جا رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے اٹھائے ہوئے ایک کشادہ جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ میں نے آنکھوں میں جھری پیدا کر کے جھونپڑے کا ماحول دیکھا اور مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ یہ کوئی حکیم یا وید ہے جو یہاں موجود ہے۔ اس کی دھاڑی، سفید نقوش بھدے
और चेहरा बेहद खौफनाक था। इसने मेरा जख्म देखा, फिर बुड़बुड़ाया, नहीं, जख्म तो गहरा नहीं है। फिर ये बेहोशी कैसी है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने मेरे जख्म को साफ करके इस पर कुछ दवाएं लगाई, फिर हरे रंग के कुछ पत्ते मेरे चेहरे पर रखे और इसके बाद कोई चीज इस पर चिपका दी। इनमें से किसी ने पूछा, क्या हम इसे इसके झोंपड़े में पहुंचा दें? हाँ, अगर कोई और बात हो तो मेरे पास ले आना। एक बार फिर मुझे उठाया गया और एक दूसरे झोंपड़े में पहुंचा दिया गया। यहाँ उन्होंने मुझे लिटा दिया था और फिर वो सब बाहर निकल गए। झोंपड़े को खाली देखकर मेरी जान में जान आई थी और मैंने ये महसूस किया था कि अभी मुझे पहचाना नहीं जा सका। फिर भी मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे। किसी ने कहा, हुमान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसे कोई और तकलीफ हो जाए। मुझे पता चल गया कि मेरा नाम हुमान है। दूसरे ने कहा, बेचारा जख्मी हो गया, इसकी बदनसीबी इसे पहाड़ों में लाई थी, लेकिन अब इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं इन लोगों की बातों पर गौर कर रहा था। इनके दूसरे जुमले मेरी समझ में नहीं आ सके थे। हुमान की बदनसीबी इसे कहाँ से पहाड़ों में लाई थी? क्या वो कहीं दूर से आया था? मगर कहाँ से? लेकिन इस सवाल का जवाब हासिल करना ज़रूरी नहीं था। अलबत्ता मैं ये सोच रहा था कि कोई तो मेरा जानने वाला ज़रूर होगा। यहाँ तक तो आ गया हूँ और अभी तक किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक मैं लोगों को बेवकूफ़ ना बना सकूँ। 2-3 घंटे गुजर गए, कोई मेरे झोंपड़े में नहीं आया था। फिर शाम हो गई। शाम के बाद आकर किसी ने मेरे झोंपड़े में रोशनी की। मैं बिस्तर पर लेटा इसे देखता रहा। मुझे एक लम्हे के अंदर अंदाजा हो गया था कि वो कोई औरत है। रोशनी जलाकर इसने मुझे देखा और फिर मेरे पास आ गई। मैंने अब बेहोश पड़े रहने की अदाकारी नहीं की थी। औरत ने मुझे देखा और बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत है? पहले तो मैं ये समझा कि वो मेरी शनासा होगी, लेकिन इसके चेहरे की सर्द मोहरी और इसका लहजा ही बता रहा था कि वो हुमान को नहीं जानती। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और औरत चली गई। रात को झोंपड़े के बाहर खामोशी छा गई थी। मैं बहरहाल इस तरह यहाँ आराम तो नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हारी बेहद फिक्र थी शहबाज, यकीन करो या ना करो। बहरहाल अपनी जगह से उठकर मैंने खामोशी से बाहर झांका। माहौल सुनसान था और कबीले के मकीन आराम की नींद सो रहे थे। मैं खामोशी से बाहर निकल आया और इसके बाद मैंने वहां से बाहर जाने वाले रास्ते इख्तियार करे। जहां तक मुमकिन हो सका मैं इनकी निगाहों से बचकर सफ़र करता रहा। वैसे एक बात बताऊं शहबाज, इस वहशी कबीले का तर्ज ज़िंदगी बहुत ही आला था और मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ था। इनमें एक तरतीब नजर आती थी। मकानात भी मजबूत और सलीके से बने हुए थे। बहरहाल मैं एक मैदान में पहुंच गया। यहाँ मुझे दूर दूर तक मखसूस तर्ज के पिंजरे फैले हुए दिखाई दिए, लेकिन मैं इन पिंजरों के दरमियान तुम्हें तलाश नहीं कर सका। मैंने ये बात महसूस की थी कि यहाँ के रहने वाले एक दूसरे पर तवज्जो नहीं देते। इस चहलकदमी के दौरान कोई भी मेरी जानिब मतवज्जो नहीं था। बहरहाल कुछ अजीब नीम वहशी सी फिजा थी। फिर इस इलाके में निकल आया जिसे मैं पहले भी देख चुका था। दूर ही से जानवरों की होलनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अलबत्ता मुझे ये मालूम नहीं था कि ये जानवर कैदी बना लिए गए हैं। ये जानवरों का कैद खाना था। इस कैद खाने के पास 4 आदमी आग रोशन किए हुए बैठे थे। इनमें से एक ने मुझे देखा और बोला, आओ, शायद तुम गश्त पर हो। नहीं, मैं अपनी भेड़ तलाश कर रहा हूँ। भेड़? हाँ, मगर वो इधर कहाँ से आ गई? मुझसे इश्क लड़ा रही थी, कमबख्त, धोखा देकर भाग गई। क्या? वो सब हंस पड़े। हान, वो मेरी महबूबा थी। भेड़? अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी महबूबा को भेड़ कहते हो? नहीं, मैं अपनी भेड़ को महबूबा कहता हूँ, मैंने जवाब दिया। समझ गए हम लोग। क्यों भाई, समझ गए ना तुम? हाँ, ये नशे में है। खैर फिक्र मत करो, जाओ अपनी झोंपड़ी में जाकर सो जाओ, तुम्हारी महबूबा वहीं पहुंच जाएगी। मैं खामोशी से गर्दन झुकाकर वहां से आगे बढ़ गया था। वो लोग हंस रहे थे, लेकिन ये एक तजर्बा था, खास तौर से तजर्बा कि ये लोग एक दूसरे की सूरत पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये बात मेरे लिए बाइसे इत्मीनान थी और मैं ये महसूस कर रहा था कि कम से कम मैं थोड़ा सा वक्त इन लोगों के दरमियान गुजार सकूंगा। अलबत्ता मैं वापस अपने झोंपड़े में नहीं आया, बल्कि एक और जगह बैठकर इन हालात के बारे में सोचने लगा था। अपनी इस आज़ादी को मैं हर कीमत पर कायम रखना चाहता था और यहाँ पहुंचकर मुझे एहसास हुआ था कि मेरी शख्सियत किसी खतरे में नहीं है। सारी बातें अपनी जगह शहबाज, लेकिन मेरी जहनी कैफियत बिल्कुल बेहतर नहीं थी। मैं अपनी ही जगह बैठा सोच रहा था कि तुम पर न जाने क्या बीती है। मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए और ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो पिंजरे मेरे जहन में उलझे हुए थे। मैंने बहुत करीब से तो नहीं देख सका था, लेकिन मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वहाँ वहशी जानवर मौजूद हैं, खतरनाक और खूंखार। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? एक बार फिर मैंने इन पिंजरों का जायजा लेने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं मुहतात अंदाज में ये काम करना चाहता था कि मैं इनके करीब नहीं पहुंच सका। फिर भी मैंने ये देख लिया कि मेरी तवक्को के मुताबिक वहाँ वहशी जानवर बंद हैं और इंसान भी। इससे ज़्यादा क्योंकि मैं फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सका था, लेकिन मैं ये देखना चाहा कि अपने झोंपड़े में मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को हकीकत का इल्म हो गया हो। चुनांचे तजर्बे के तौर पर मैंने अपने झोंपड़े का रुख किया था।
اور یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میری شخصیت بالکل مستحکم ہے۔ بہت سے افراد نے مجھے دیکھا، بلکہ مجھ سے میرا احوال پوچھا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے یہ احساس ہوتا کہ وہ مجھے اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ وہ جس کا نام ہومان تھا اور میں نے جس کا روپ دھارا تھا، اس کے بارے میں مجھے کوئی ہوا تھا کہ وہ نیا آیا ہے اور تمام لوگوں سے اس کی بہترین شناسائی نہیں ہوئی ہے۔ آنے والوں کے بارے میں البتہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ ممکن ہے ان کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور وہ یہاں آ کر آباد ہو رہے ہوں۔ البتہ یہ بات بھی بالکل درست تھی شہباز کہ وہ لوگ مجھے اپنی شکل و صورت سے سندالیے نظر آ رہے تھے، یعنی بہتر شکل و صورت کے مالک اور کسی حد تک طاقتور۔ کچھ لوگوں سے میری شناسائی تھی، لیکن ہومان کی حیثیت سے مجھے جانتے تھے۔ ایسے لوگ بھی میری طرف سے مشکوک نہیں ہوئے۔ ہاں، ان میں سے ایک نے، وہ تھا جس نے میری پیشانی پر پٹی باندھی تھی، مجھ سے میری خیریت کے بارے میں پوچھا تھا، میرے زخم کی تفصیل جانی تھی، پھر اس نے میری پیشانی کی پٹی کھول بھی دی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی، اور اس نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا، افسوس؟ سر کی چوٹ نے ہومان کا ذہن متاثر کیا ہے۔ یہ بات اس نے چند افراد سے کہی تھی اور وہ ایک دوسرے سے کہتے پھرتے تھے۔ پھر مجھے ایک دراز قامت شخص کے سامنے پیش کیا گیا، انتہائی خوفناک شکل و صورت رکھتا تھا، تاہم اس کی نگاہوں کی گہرائیاں مجھے نہ پہچان سکیں۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بہرحال اس کے بعد میں یہاں کاروائیاں کرتا رہا۔ میرا کام یہی تھا کہ میں قرب و جوار کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ مجھے بہت سی معلومات حاصل ہو گئیں۔ وہ سندالیے ہی ہیں اور پوری بستی انہی کی ہے۔ پھر میں ایک دن ایک ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں اونچی اونچی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں پہرے کے طور پر لگائی گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان میں سے 2-3 میرے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ ہومان ہے، میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ ہومان ہو تم؟ اس طرف کیسے آ گئی؟ میری محبوبہ بھاگ گئی ہے۔ بیٹھو بیٹھو، کوئی بتا رہا تھا کہ تم اپنی بھیڑ کو محبوبہ کہتے ہو۔ تب میں انہیں کہانیاں سنانے لگا۔ میں نے انہیں اس بھیڑ کی کہانی سنائی جو بہت خوبصورت تھی، جس کے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی مانند تھے اور جس کی آنکھیں اور جس کا جسم سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہے لگاتے رہے۔ انہوں نے جب میری خوب خاتمہ عدالت کی، اس کے بعد انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا اور میں ان پہاڑیوں میں بھٹکتا رہا۔ میں ان چٹانوں کے درمیان ہوتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں ان پہاڑوں کا نظارہ کر سکتا تھا، لیکن یہاں میں نے ایک چٹان دیکھی جس کے نشیب میں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ نیم وحشی نظر آنے والے یہ لوگ در حقیقت اتنے وحشی نہیں تھے۔ سندالیوں میں ایک خاص بات محسوس کی تھی میں نے، وہ یہ کہ وہ ذہین ہے اور مقامی باشندوں کی طرح بیوقوف نہیں۔ یہ رات میں نے وہی گزاری، اور اس وقت میں ایک چٹان کے عقب میں سو رہا تھا کہ مجھے کچھ نسوانی کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں اور میں چونک کر جاگ گیا۔ یہ آوازیں چٹان کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ وہیں میں نے چند لوگوں کو دیکھا، یہ بھی مقامی باشندے تھے اور وہ عورتیں انہی کے ساتھ تھیں۔ وہ چٹانوں کے نشیب میں ایک چھوٹے سے پانی کے چشمے سے منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، پھر میں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں درندوں کے کٹہرے تھے، اور ان کے ساتھ میں نے ان کٹہروں کو دیکھا۔ ان میں شیر، چیتے، بھیڑیے اور ایسے خوفناک اور خونخوار جانور بند تھے جو انسانوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی اتنی تھی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بہرحال اس کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں اپنے طور پر ایک منصوبہ بندی کرتا رہا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں ایک باقاعدہ منصوبے پر چل پڑا تھا۔ میں ہومان کے جھونپڑے میں ہی رہ رہا تھا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک شام میں ایک قہوہ خانے میں بیٹھ کر قہوہ پی رہا تھا کہ میری نگاہ اس شخص پر پڑی جسے میں نے عام طور پر ان جانوروں کے پنجرے کے پاس دیکھا تھا۔ یہ ایک چوڑے شانوں والا آدمی تھا اور اپنے چہرے سے بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے مجھے گردن اٹھا کر دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ پھر میں اس کے قریب بیٹھ کر بولا، تم کچھ پریشان لگتے ہو بزرگ، اور تعجب کی بات ہے کہ تم یہاں تنہا ہو۔ بوڑھے نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گردن جھکا لی۔ تم یہاں قہوہ پینے آئے ہو؟ قہوہ پیو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جی نہیں چاہتا۔ اور پھر تمہاری شخصیت میں ایک ایسی بات ہے بزرگ جو میری آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے۔ کیا؟ ہاں، تمہاری شکل میرے باپ سے ملتی جلتی ہے۔ کیا واقعی؟ اس بار میں نے بوڑھے کے چہرے پر دلچسپی کے آثار دیکھے تھے۔ ہاں، اور اسی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تمہارا باپ کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں میں۔ کیا مطلب؟ وہ مر چکا ہے۔ اوہ، کب؟ بہت عرصہ ہوا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں محترم بزرگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے باپ کی ہم شکل ہو۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، مجھے اپنا باپ بہت یاد آتا ہے۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں دیکھ لیا کروں۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں ان جانوروں کی نگرانی کرتا ہوں جو پنجروں میں بند ہیں۔ پنجروں میں بند جانور کتنے دکھی لگتے ہیں۔ کیا تمہیں انہیں دیکھ کر افسوس نہیں ہوتا؟ وہ خونخوار درندے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر زندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری ذمہ داری ہے۔ بزرگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو انسان رہنا چاہیے، درندگی نہیں کرنی چاہیے۔
इसी में मेरी जिंदगी है, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तुम नहीं जानते कि मैं इनका गुलाम हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर शख्स अपनी जिंदगी का गुलाम होता है। जो कहना चाहते हो वो बहुत अजीब है, शायद तुम इसे कबूल न कर सको। मैं कोशिश करूंगा, इन जानवरों को आज़ाद कर दूं। आज़ाद कर दूं? हाँ, मगर कैसे? पिंजरों के दरवाजे खोल दो। ये बहुत खतरनाक होगा। क्यों? आखिर वो वहशी जानवर हैं और जहाँ बेशुमार अफराद मौजूद हैं। और फिर तुम क्या समझते हो, खुद मेरी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ जाएगी? इसकी एक तरकीब है। क्या? पिंजरों की छत पर चढ़कर दरवाजे खोल दो, वो निकल कर भागेंगे, कोई तुम्हारी तरफ मुतवज्जह नहीं होगा। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, शायद तुम यकीन ना करो। कहो। यह आसमानों का इशारा है। मुझे ख्वाब में बताया गया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे और बहुत सी जिंदगियों के लिए निजात का रास्ता बनोगे। बूढ़े के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए थे। फिर इसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ कि खुशी के लिए ये सब कुछ करूंगा। और डियर शहबाज, ऐसा आज होने वाला है। क्या? मैं कासिम खान की बात सुनकर चौंक पड़ा। हाँ, आज रात। कासिम खान के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी और कासिम खान का कहना बिल्कुल दुरुस्त ही साबित हुआ। वो दर हकीकत अपने मामलात में मुझसे आगे निकल गया था। उसने जो कहा था वो कर दिखाया। वो हमारे साथ ही था और इसने बड़ी सनसनीखेज फिजा पैदा कर दी थी। आधी रात का वक्त था कि अचानक शेरों के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ साथ ही इंसानी चीखें। फिर ये आवाज़ बढ़ गई और इंसानी चीखें आसमान से बातें करने लगी। लोग चीख रहे थे, बचाओ बचाओ, ये जानवर खुल गए, बचाओ। मैंने कासिम खान की तरफ देखा। इसके होंठों पर एक सुबक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। कासिम खान, ये तो वाकई। तो तुम क्या समझते थे? एक बात बताओ कासिम खान, क्या हम दरिंदे नहीं बन गए हैं? किन मायनों में कह रहे हो? मतलब यह है कि ये दरिंदे तो इंसान को चीर फाड़ कर रख देंगे, ये इनका काम है, लेकिन ये हमारे जरिए हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मुहज्जब दुनिया में हम? हाँ बोलो। कासिम खान मुस्कुराती निगाहों से देखकर मुझे कहने लगा और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वाकई मुहज्जब दुनिया में भी तो हमारा यही काम था। बहरहाल इंसानी आवाज़ें बुलंद होती रहीं। न मैं जानता था और न कासिम खान, न ही दूसरे वो जो हमारे साथ कैदी थे, लेकिन सबके सब सहमी हुई निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे। एक अजीब सी हंगामा परवर फिजा थी। दिल दहर रहे थे, होल्लाक आवाज़ें उबर रही थी। इंसानों का खात्मा हो रहा था। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि इनमें से कौन कौन इन जानवरों का शिकार हो रहा है। बहरहाल ये वहशतनाक फिजा सारी रात जारी रही। सूरज की रोशनी हुई और इसके बाद सन्नाटा छा गया। हम सब खामोश थे। एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकी थी। फिर सुबह की रोशनी हुई तो कासिम खान ने मेरे हाथ में एक राइफल थमा दी और कारतूसों की पेटी भी। इसके अपने पास भी राइफल मौजूद थी। मैंने इसे देखा तो वो कहने लगा, हमें बाहर निकलना है। रात तो गुजार ली, दिन तो यहाँ नहीं गुजारना। बहरहाल हमारी मंजिल ये नहीं है, आगे चलना होगा। लेकिन कासिम खान, दूसरे लोग, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पिंजरों में बंद कैदी इन दरिंदों का शिकार नहीं हुए होंगे? कासिम खान ने ताज्जुब से मुझे देखा और बोला, शहबाज क्या बात है, तुम इन दिनों मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो और तुम मुझे इंतहाई गैर संजीदा। क्यों? मैं एक संजीदा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन वो अकल से खाली है। क्यों? इसलिए कि कबीले के लोग तो आजाद पंछियों के मानिंद बाहर की जिंदगी गुजार रहे थे, कैदी पर इन पिंजरों में थे। कैदियों को अगर खुद ही पिंजरों से बाहर निकाल कर जानवरों से मरने का शौक हुआ तो अलग बात है, वरना वो तो पिंजरों में ही है और जानवर पिंजरों में दाखिल नहीं हो सकते। वो तो पिंजरों से निकले हैं और खुली फिजा में अपने दुश्मनों पर हमलावर हुए होंगे। हाँ, अगर कैदियों ने फौरन भागने की कोशिश की तो फिर दूसरी बात है। मैं वाकई शर्मिंदा हो गया था। कासिम खान ठीक तो कह रहा था। फिर कासिम खान ने अपने इर्द गिर्द फैले हुए कैदियों से कहा, तुम लोग बाहर निकलोगे, मुहाफिजों का असलहा पड़ा हुआ होगा। अगर वो हलाक हो गए होंगे तो ये असलहा लेकर तुम अपनी हिफाजत करते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। क्या समझे? इसके बाद इसने वो पिंजरे खोल दिए। क्योंकि वो एक मुहाफिज की शक्ल इख्तियार किए हुए था, इसलिए इसके पास चाबियां भी मौजूद थीं। कैदियों की आज़ादी सबसे ज़्यादा अच्छी महसूस हुई। फिर कुछ और चीखें सुनाई दी। गालबन ये वो मुहाफिज थे जो दरिंदों से बचकर यहाँ इन गारों में आ चुके थे और इस वक्त कतई इस काबिल नहीं थे कि कैदियों से मुकाबला करें। लेकिन ज़्यादातर वो थे जिन्होंने कैदियों पर मजालिम ढाए थे। और ये तो इंसानी फितरत है कि जब कोई किसी पर जुल्म करता है तो दूसरा अपनी बारी का इंतजार करता है और वो पहले से कई गुना ज़्यादा खूंखार होता है। कुछ फायर हुए, कुछ धमाके हुए और इसके बाद खामोशी छा गई। मैं और कासिम खान सब्र सुकून के साथ गुजरने वाले वक्त का इंतजार कर रहे थे। हमें जल्दी नहीं थी और हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा वक्त गुजर जाए, माहौल कुछ साजगार हो तो बाहर की सूरत हाल का जायजा लें। और इसके लिए हमने आधे दिन का इंतजार किया। यहाँ वक्त के अंदाजे तो सो गए थे। वक्त की सारी तफसीलात सूरज के उतार चढ़ाव से मालूम होती थी। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दिन के कोई 12 बजे होंगे जब हम राइफलें संभाले हुए बाहर निकले। गार के दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि एक रीछ साहब से मुलाकात हो गई। दोनों पैरों के बल खड़े सर को जा रहे थे।
सोच रहे होंगे कि किधर का रुख इख्तियार किया जाए। अब यह इनकी बदकिस्मती थी कि हमारा रास्ता उन्होंने रोका था। चुनाचे मैंने और कासिम खान दोनों ने गोलियां चलाईं और रीछ वहीं ढेर हो गया। हम बाहर निकल आए थे और बाहर का मंजर दर हकीकत ऐसा था कि इबरत होती थी कि इंसानी जिंदगी भी क्या चीज है, कि किस तरह अपने आप को हलाकतों में डालती है। अपने जैसों को जिंदगी से महरूम करना और इससे खुश होना और इसके बाद खुद मौत का शिकार हो जाना। दरिंदों ने भी कैदियों की हैसियत से रिहाई पाई थी और अपने कैद करने वालों के बदतरीन दुश्मन थे। चुनाचे उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ऐसी लातादार लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी जिनके आज़ा दरिंदे चुबा गए थे, नरखरे उधेड़ डाले गए थे, आंखें निकाल ली गई थी, बाजू गायब थे, टांगे गायब थी। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो अपने कटे हुए बाजू और कटी हुई टांगों के साथ जमीन पर घिसट रहे थे और जिंदगी तलाश कर रहे थे, जबकि इन चट्टानों में जिंदगी का कोई वजूद नहीं था। हम इनकी जानी तवज्जो नहीं दे सकते थे क्योंकि बात किसी एक की नहीं थी, कासिम खान ने मुतासिर लहजे में कहा। और अब इसके बाद इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं है कि घोड़े तलाश करो और जितनी दूर निकल सकते हो निकल जाओ। जानवरों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। घोड़े वगैरह भी बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। बाज घोड़े भी शदीद जख्मी हो गए थे। मैंने एक घोड़े को देखा, किसी वहशीन दरिंदे ने इसके बाजू का पूरा गोश्त चुबा डाला था और वो लंगड़ा लंगड़ा कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। लेकिन हमें ऐसे चाको चौबंद घोड़े मिल गए जो हमारे लिए सवारी का काम दे सकते थे। जानवर भी इंसानों से खासा मानूस होता है, खासतौर से वो जानवर जिसका इंसानों से बराह रास्त ताल्लुक रहता हो। इन दो घोड़ों ने अपने पैरों पर चलने वाले दो अफराद को देखा तो खुद हमारे करीब पहुंच गए और हमें अपनी सवारी की पेशकश कर दी, जैसे कहना चाहते हो जल्दी चलो, यहाँ से दूर निकल चलो। और हमने इनकी इस फरमाइश पर अमल किया था। इनकी पुष्ट पर सवार होकर हमने इन्हें दौड़ा दिया और इस वहशतनाक माहौल से दूर जाने की कोशिश करने लगे। इस वक्त ये बस्ती मौत की बस्ती थी। इन कैदी गुलामों का भी हम जायजा नहीं ले सकते थे, जिनमें कुछ अभी तक पिंजरों में कैद थे, लेकिन ये भी देखा था हमने कि वो पिंजरे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल कुदरत ने इंसान को बड़ी ताकत बख्शी है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता है। हमारी काविशों ने इन कैदियों को कैद की मुश्किल से निकाल दिया था और अब इसके बाद जिंदगी बचाना इनका अपना काम था। चुनाचे हमने अपने घोड़े दौड़ा दिए। समतों का तयन तो किया ही नहीं जा सकता था। बस जिधर मुंह उठा था हद नजर पत्थर की चट्टानें, पथरीले मैदान, कहीं दरख्त कहीं रेगिस्तान। घोड़े भी शायद इंतहाई खौफजदा थे और इनकी यही ख्वाहिश थी कि दरिंदों की बस्तियों से दूर निकल चला जाए। चुनाचे वो भी जान तोड़ कर कोशिश कर रहे थे। सारा दिन इसी तरह गुजर गया, सर पर धूप, नीचे पथरीली जमीन, लेकिन घोड़ों ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। सूरज डूबा तो हवाएं ठंडी हो गई और इन ठंडी हवाओं में हमें एक हल्का सा जंगल नजर आया। घोड़ों ने खुद ब खुद अपना रुख तब्दील कर दिया था। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पेश आ रही थी। बहरहाल हम जंगल में दाखिल हो गए। ये बहुत ही मामूली से जंगल था, दरख्त भी ज्यादा घने नहीं थे, बस हल्की हल्की छांव थी। लेकिन अब चूंकि सूरज ढल गया था इसलिए छांव की जरूरत भी बाकी नहीं रही थी। अलबत्ता घोड़ों के लिए नहायत माकूल बंदोबस्त था और हमने इन्हें छोड़ दिया। सब कुछ तकदीर के हवाले था। कैदी इंसानों की गिरफ्त में थे। ये जानवर भी अगर वफा का ख्याल रखें तो वापस हमारे पास आ जाएंगे। आज़ादी चाहते हैं तो हमें हक हासिल नहीं कि इनकी आज़ादी इनसे छीन लें। क्योंकि पूरा दिन घोड़ों की पुष्ट पर गुजरा था, सारी रात जागते रहे थे, इसलिए कासिम खान ने कहा, शहबाज बेहतर यह है कि आराम के लिए कोई जगह तलाश की जाए। मैंने एक समत इशारा किया। यह बहुत ही लंबी लंबी घास थी और एक दरख्त इस तरह इस घास पर साया किए हुए था कि जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को धूप से बचाने के लिए अपने दुपट्टे की छांव में ले लेती है। यही जगह हमारे लिए बेहतर थी। कासिम खान पर तो कुछ ऐसी नींद तारी थी कि लेटते ही सो गया, लेकिन मुझे शदीद भूख लग रही थी। घोड़े की पुष्ट पर हड्डियां किड़किड़ा गई थी। मैं लेट कर सोचने लगा कि खाने पीने का यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई थी। ऐसे मौकों पर नारियल के दरख्त कुदरत का सबसे बड़ा अतिया होते हैं और सहराओं में मौजूद नखलिस्तान इंसानी जिंदगी को खुशियों की खबर सुनाते हैं, लेकिन यहाँ वो सब कुछ नहीं था। मैंने निगाहें दौड़ाई थी। फिर मैं भी कासिम खान की तरह सोने की कोशिश करने लगा। नींद बहुत से एहसासात को सुला देती है। मैं भी सो गया। फिर इस वक्त जागा जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और जमीन पर चांदनी का समंदर बह रहा था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि कासिम खान मेरे पास मौजूद नहीं है। फिर अचानक ही दूर से इसकी आवाज सुनाई दी, शहबाज अगर तुम जाग गए हो तो इस तरफ आ जाओ, इधर अपनी दाईं तरफ। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। दूर से मुझे चांदनी में कासिम खान नजर आ रहा था। एक जगह बैठा हुआ न जाने क्या कर रहा था। दूर काफी फासले पर दोनों घोड़े पेट भरने के बाद आराम से जमीन पर बैठे हुए सो रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कुदरत ने इंसानों ही से नहीं जानवरों से भी इनकी खुराक देने का वादा किया है और कहीं कहीं ये बेजुबान इंसानों पर फोकियत हासिल कर जाते हैं, क्योंकि ये किसी से मांग नहीं सकते, छीन नहीं सकते।
میں اٹھ کر قاسم خان کی طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ قاسم خان ایک بڑا سا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ کھا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، قاسم خان کو کھانے پینے کی یہ چیز کہاں سے مل گئی؟ لیکن پھر میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے واقعی خوشی ہوئی تھی کہ یہ تربوز کی بیل تھی جو خاصے بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں درمیانے سائز کے تربوز لگے ہوئے تھے، پکے اور کھانے کے لیے تیار تربوز۔ بلا شبہ قدرت کی نعمتوں کا کسی بھی جگہ تعین کر لیا جائے، انسان کے پاس شکر کے الفاظ ناکافی ہوتے ہیں۔ تربوز شکم سیری کے لیے بہترین، بھوک اور پیاس کا انتہائی معقول انتظام ہوتا ہے۔ میں قاسم خان کے پاس بیٹھ گیا اور قاسم خان نے برابر رکھا ہوا ایک تربوز اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور پتھر کا ایک نوک دار ٹکڑا، اور مجھ سے کہنے لگا، اسے درمیان سے کاٹو، ہاتھ ہی سے کھانا پڑے گا۔